नमस्ते। आजको यस एपिसोड सुरु गर्न अगाडि हाम्रो पुरानो एपिसोडहरू सुनिदिएर मन पराइदिनु भएकोमा र माया र सद्भाव देखाइदिनु भएकोमा हामी एकदमै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको यस एपिसोड हामीले अबबाट सिजन 2 भनेर सुरु गर्न थालेको छौँ। हजुरहरूको इमेल मेसेज आइरहेको हुनाले एकचोटि फेरि मोटिभेसन मिलेको छ यो कन्टिन्यू गर्नलाई। यदि हाम्रो भिडियो पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने स्टार्टअप पडकास्ट नेपाल भनेको चाहिँ एउटा पडकास्ट होस्टिङ प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ हामी एक्जिस्टिङ या नयाँ स्टार्टअप कम्पनीजहरूलाई उनीहरूले फेस गर्नुभएको स्ट्रगलहरू, प्रब्लमहरू, सल्लाहहरू सबै बिजनेस ओनर्सहरूको लागि हेल्पफुल हुन सक्ने हामी उनीहरूकोबाट सल्लाह सुझाव लिनेछौँ, उनीहरूको कहानी सुन्नेछौँ। आउनुहोस् आजको यस एपिसोड सुरु गरौँ। All right. So welcome to the season 2 of Startup Nepal podcast. Your podcast ma yo season ma chani we'll be talking about key issues of business. Your issues ma pani we'll try to talk about a tool that has been used much more in these days. Business model canvas भन्ने टुल जुन चाहिँ तपाईलाई यदि आफ्नो स्टार्टअपलाई भिजुअलाइज गर्नु छ भने इट कम्स भेरी ह्यान्डी। र यो बिजनेस मोडल क्यानभासको कुरा गर्नको लागि चाहिँ नि आजको दिनमा हामीसँग हुनुहुन्छ विभूषण बिष्ट दाई, द फाउन्डर एन्ड सिइओ अफ यङ इनोभेसन्स। वेलकम दाई। Thank you. Thanks a lot for having me on your show. All right. So first of all, let me introduce Bibhusan Dai more. He's been working in Young Innovations May for the last decade or so, right? 12 years. So Bibhusan Dai, how has the Young Innovations journey been? I think 12 years has been pretty good for us. It's been 12 years of opportunities, 12 years of innovations, and I would say 12 years of hands-on experience of running a company based out of Nepal, which is trying to expand our work in global arena. I would say it's been a roller coaster ride, but we've enjoyed the journey so far. So your business चलाइरहँदाखेरि सबभन्दा like best things चाहिँ के भएको छ अहिलेसम्म? Best thing भनेको चाहिँ we've been able to give life to some of our ideas. So for example, if I was not with Young Innovation, perhaps I would not have been able to uplift some of my ideas into action. Okay? So running a company in that sense means that you have the avenue to actually deliver and do what you think. So for me, we've been able to create some products, nationally, internationally, trying to solve some problems. And for me, that is the biggest value of running Young Innovations all these years. And while running Young Innovations, there are a lot of CEOs or like startup afno run garde garदाखेरि they tend to focus too much on their startup itself. The way I've seen you have been so much supportive of the startup ecosystem itself. हुन्छ नि अन्य स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा तपाईँ हेल्प गर्नुहुन्छ. How does it go hand in hand? So I think it's like we need to look at it from two sides. Okay? I look at it directly from the perspective of Young Innovation. Look, we were a startup at one point of time. And June industry ma हामी छौं नि, which is into cutting edge technology, innovation, data science ko kurama चाहिँ the only way we can flourish with the kind of footsteps that we have taken at an international arena is if we have a community around us. Okay? Nobody would know Young Innovations until and unless they value that IT companies can be big in Nepal as well. So I think from Young Innovations perspective, it is absolutely critical for us to have a community behind so that it looks like it's not one single company. There's a group of people who can deliver one. And on the other side, the reason that we get engaged in a startup entrepreneurial ecosystem is that is the least that we could do by bringing in our experience. For example, 2007 ma हामीले कुरा सुरु गर्दाखेरि we had so many problems. We faced a lot of challenges. So त्यही कुरा चाहिँ अहिले कसरी सुरु गर्न लागेको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एक्चुअली हामीले त्यो एक्सपिरियन्सबाट भनिदिँदाखेरि मात्रै पनि they would not waste 2 years or 2 months of their time. And I think that is the least that we could do. This विकास गर्नको भन्दा पनि build a community, I would say. So that is why we are seen in this space. As one of the beneficiaries of तपाईले दिनुभएको knowledges and also Young Innovations ले आफ्नो 10 years or 12 years मा कलेक्ट गरेको जुन knowledge छ त्यसको बेनिफिशियरीको रूपमा I do think it has helped us a lot. At least कुनै पनि कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ ग्राउन्ड जेरोबाट हेर्नुको सट्टा चाहिँ we have at least somewhere to step on जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ. Yeah. And thank you so much for being so active. Absolutely. It's been an absolute pleasure working with you guys. And when people come and share with me that, okay, this is the problem that I have, यसमा के गर्न सकिन्छ, but ठोस solution दिनु भन्दा पनि I find like, guiding them through the right path to find that answer is critical. And
it's always nice to hear people, kind of acclaiming the support that we've given. All right. So, ये guidance के कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ I think one of the things that you are really fascinated about, जुन चाहिँ हामीले यो startup podcast को introduction गर्दै गर्दा नि mention मात्र गर्यौं, is business model canvas, right? Yep. So, why that fascination? What is BMC? I know. Like the first time I came across business model canvas was in 2000. Honestly, it was around 2011-ish when I was exposed to a larger incubation program run by the World Bank. So this much example, World Bank consultant he wanted to do an assessment of what we were doing. And he started asking so many questions, right? And I was like, he was like, asking some very critical questions. And then I asked him, like, what is this? Like, the economics student, and he was talking like management guru, asking all the difficult questions to me. And then he showed me, well, I actually use this template called business model canvas. This matters, and then I personally started exploring. And it was something that I would say any manager or like at least startup ecosystem, any startup entrepreneur would not want to afford to lose, because it gives you a complete picture of what you want to do. तर त्यो पनि एकदमै hardcore numbers सहित हैन कि. A lot of times what happens is like we have an idea and we know that it can convert into a viable business, but explain that to me in 9 minutes, or like, in a very short span of time, 3 minutes, it gives me that ingredient to understand my business properly. And that's why like I was really interested into BMC, and त्यसपछि आफैले पनि धेरै एक्सप्लोर गर्यो, आफ्नै प्रडक्टहरुमा आफ्नै स्ट्र्याटेजीमा पनि युज गर्न खोज्यो. Plus at the same time I started talking about it to a lot of people, and that's why like a lot of people know me as BMC guy sometimes. All right. BMC ठ्याक्कै हुन चाहिँ के हो? यसले चाहिँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेस मोडल क्यानभस भन्छौं. सो त्यो नाम आफैबाट पनि इट इज क्लियर कि इट्स अ क्यानभस. एउटा आर्टिस्टको क्यानभसमा चाहिँ इज टु draw your ideas. You need a canvas first. भने जस्तै कुनै पनि आइडियाबाट एउटा बिजनेसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यो बिजनेसको मोडलिङ हुन्छ नि. This is how I see my money coming in. This is how I see me standing out in front of my competitors. This is how I see actually establishing relationship. And at the end, this is how I see making money out of my business partner. Jun euta modeling garchhau, hypothetical modeling. त्यसलाई चाहिँ एउटा it's an open canvas, and you start drawing your ideas into it, looking into different element of your company, your business environment, and that is why it's called business model canvas. So, how did BMC अथवा business model canvas came into being in the first place? Business model canvas भन्दा अगाडि पनि like startup companies-हरु नभएको हैन. Lot of companies that we see around, global companies, never started with BMC, of course. So तर त्यसको के थियो भने it was like an पहिला गर्दाखेरि चाहिँ conventional way of planning हुन्छ नि. So हामीले कलेजेसहरुमा पढाएको जस्तै, okay, you do your finances, you do your marketing plan, you do your organization plan, HR plan, and come up with a ATP is a document that is talks about your business भन्ने कुरा हुन्थ्यो भने. त्यो गर्दै जाँदा चाहिँ 2008 मा a guy called Alexander Osterwalderले चाहिँ he came up with this model. So उसले चाहिँ पब्लिश गरेको डकुमेन्ट अनुसार चाहिँ 2008 मा this is a lean way of trying to organize your ideas भनेर चाहिँ it came into being. त्यसपछि suddenly it was picked up by different segment. So of course a lot of Silicon Valley companies and ITB startups were the early adopters of business model canvas. त्यसपछि IDEO does just the organizations are like human centered design thinking लाई पनि यो business model canvassing ले support गरेको छ. पछि आएर त अहिले हेर्ने भने non for profit को लागि running your social enterprise, how do you fundraise भन्दाखेरि पनि business model canvas छ. यसको चाहिँ adoptionsहरु चाहिँ एकदमै different verticalsहरुमा, different sectorsहरुमा चाहिँ यसको spin off भएर हुँदै गएको छ. So it started from a guy who had a picture in mind, and उसले पब्लिश गरिसकेपछि चाहिँ यसको adoptions चाहिँ एकदम wildfire के रूपमा अहिलेसम्म गएको छ. So 2019 we're still talking about business model canvas and being one of the most powerful tool for startups even in Nepal. So business model canvas को चाहिँ धेरै छ यो startup को
डिफ्रेन्ट वर्कसप्सहरू यस्तो यस्तोमा चाहिँ कुरा भइरहेको देखिन्छ तर एउटा जेनरल मान्छेको लागि चाहिँ नि त्यति धेरै ठ्याक्कै बिएमसी के हो कसरी चलाउने भन्ने किसिमको ज्ञानहरू चाहिँ नभइरहेको जस्तो देखिन्छ आई थिङ्क द्याट वुड बी द पर्पस अफ हाम्रो आजको कन्भर्सेसन पनि तर यो भन्दै गर्दा मैले कतिपयबाट चाहिँ यही स्टार्टअप इकोसिस्टममै काम गर्दाखेरि सुनिरहेको एउटा क्वेसन चाहिँ नि के हो भने डज बिजनेस मोडल क्यानभस जसको ओरिजिन चाहिँ नि वेस्टर्न स्पेयरमा छ नेपाल जस्तो मुलुकको लागि चाहिँ नि कन्टेक्स्चुलाइज गर्न सकिन्छ त भन्नेवाला क्वेसन धेरैको आइरहेको हुन्छ वाट यु हेभ टु से अबाउट द्याट आई थिङ्क यो यस्तो कुरामा चाहिँ वेस्ट र इस्टको भन्ने कुरा नै हुँदैन जस्तो लाग्छ है आई गिभ एन एक्जाम्पल सो बिजनेस मोडल क्यानभस कुन कन्टेक्स्टमा युज हुन्छ भने आई हेभ एन आइडिया टु सल्भ अ प्रब्लम एन्ड आई वान्ट टु अर्गनाइज थिङ्स अराउन्ड द्याट अब त्यो चिज त वेस्टमा पनि हुन्छ इस्टमा पनि हुन्छ वेस्टमा मेबी पिपल आर टकिङ अबाउट स्पेस एयरक्राफ्ट गरेर त्यसमा कसरी बिजनेस गरेर चाहिँ एउटा नेक्स्ट लेभल अफ टुरिज्म स्पेस टुरिज्म गर्ने भन्छ भने यहाँ मेबी वेयर टकिङ अबाउट बाटोमा फालेको फोहोरलाई चाहिँ सफा गरेर हाउ डु आई कन्भर्ट सिटी इन्टु अ क्लिन सिटी एन्ड एट द सेम टाइम मेक मनी आउट अफ द्याट सो त्यो दुइटै एक्सट्रिम कन्डिसनमा पनि वाट यु प्राइमरली डु एज अ स्टार्टअप अर एज समबडी हु इज ट्राइङ टु कन्भर्ट आइडिया इन्टु अपरेसनल बिजनेस इज यु थिङ्क अबाउट अ प्रब्लम you think that you have a solution and you want to organize your ideas to actually make that solution work. So त्यो कन्टेक्स्टमा BMC युज हुने हो कि BMC को ठाउँमा हामीले यसलाई पुरा नेपालीकरण गरेर नेपाली नाम दिए पनि हुन्छ बट आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स द पोइन्ट इट्स अल अबाउट त्यसको प्रिन्सिपल इसेन्सहरू मलाई युज हुन्छ भने मैले ट्राई गर्ने हो एन्ड इफ आई डोन्ट सी भ्यालु टु द्याट will not use this. And just because of the reason that Nepal, I say for past 8-10 years, we've been talking about business model canvas and a lot of startup companies have actually seen the benefit out of it. Is a point to say that it makes sense in our part of the world as well. All right. भनेपछि यो industry specific अथवा even geography specific पनि भएन. Industry geography, forget about it. Like I always say that हाम्रो सबभन्दा बिएमसीको युज हुनुपर्ने नेपालमा चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसर्सहरूमा आउँछ राइट वेयर यु हेभ अ प्रब्लम टु सल्भ वेयर यु हेभ रिसोर्सेस एन्ड वेयर यु नो वाट द रिसोर्सेस आर सपोज टु डेलिभर कि त्यो अर्गनाइज्ड वेमा हुनुपर्ने चिज नभइरहेकोमा चाहिँ जस्ट टु टेक अ सिट ब्याक एन्ड look at like how does it different things fall together भनेर हेर्नलाई BMC युज हुन पनि सक्छ के सो इट्स नट अबाउट BMC युज गरेपछि त्यो कम्पनी खतरा ठुलो हुन्छ अर BMC युज नगर्दैमा खतम हुन्छ भन्दा नि इट्स अबाउट अर्गनाइजिङ आइडियाज द्याट म्याटर टु एक्चुअली रन an institution, run a group, run a campaign त्यो सबै चिज हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क BMC को युज इज लाइक ह्युज इभन इन आवर पार्ट अफ द वर्ल्ड Alright. So अब यसको युज मजाले हुन्छ सबैतिर नै हुन्छ सबै भर्टिकल्समा इभन गभर्मेन्टसम्म पनि युज हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेछ तर युज गर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु स्टार्ट युजिङ अ BMC BMC को स्टार्ट गर्दा एउटा फन्डामेन्टल अब लेट्स नट गो इन्टु थ्योरिटिकल साइड है त्यो विकिपिडियामा चेक गऱ्यो भने वाट इज BMC त्यो सबै छ म यो पोडकास्टमा चाहिँ आई वुड वान्ट टु टक फ्रम माई एक्सपिरियन्स है BMC सुरु गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ द्याट पिपल निड टु हेभ इज kind of don't have that egoistic approach. I know it all. So I have my model in my mind. But you need to unlearn what you have learned first. So you need to have an open mind. Okay, let me challenge my thoughts. Let me see the connections. You might already know the connection, but again, okay, let me actually write those connections and establish the relationship. भन्ने खालको चाहिँ एटिट्युड हुनु पर्यो कि त्यसले गर्दा चाहिँ यो इटरेटिभ प्रोसेस हो सो त्यो इटरेटिभ प्रोसेसमा हेल्प गर्छ इफ यु थिङ्क द्याट ओके मलाई चाहिँ एउटै प्रब्लम भएको चाहिँ मेरो कस्ट रेभेन्यू मोडलमा मात्रै हो सो BMCले मलाई खासै इनपुट भ्यालु एड चाहिँ गर्दैन आई जस्ट वान्ट टु फोकस अन माई रेभेन्यू मोडल भन्ने त्यस्तो माइन्डसेट लिएर गयो भने चाहिँ BMCले काम गर्दैन यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम स्क्रच देयर इज अ process behind it, right? And the process पनि त्यतिकै आएको छैन. There is an interlinkage. Even if you are focusing only on revenue model, you need to start from the problems, okay? Or you need to start from your value proposition or from your customers. And त्यसपछि organic linkage हुँदै गएपछि finally you might get an answer to your revenue model question. Right? So त्यो भएर चाहिँ you need to have an open mind. Okay? It's like I'm back to the basics. Actually, म फेरि जान खोज्छु. You might be a person who have been running a successful venture for past 15 years. तर मैले एउटा कुनै प्रडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई नो इट अल होइन कि आई वान्ट टु गो ब्याक टु द बेसिक्स एन्ड मेक द कनेक्सन अगेन एन्ड देन युज माई नलेज टु एक्चुअली मेक इट ह्यापन भन्ने त्यो एउटा एटिट्युड चाहिँ हुनुपर्छ भनेपछि लर्निङ एटिट्युड इज द की टु लर्निङ एन्ड अनलर्निङ एटिट्युड आई चाहिँ पहिला मैले लर्न गरेको चिज फर्गेट अबाउट द्याट आई वान्ट टु रिलर्न आई वान्ट टु फर्स्ट अनलर्न रिलर्न एन्ड देन लर्न अगेन भन्ने एटिट्युड चाहिँ हुनुपर्छ कि BMC गर्दा लट अफ टाइम मैले देखेको चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भने पिपल ट्राई टु स्किप द प्रोसेस स्टेजेस अफ BMC कि फर्स्ट फ्यु स्टेजेस स्किप गर्छ अनि त्यसपछि फाइनली आउँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्टरलिङ्केज
रिलेसन इस्टाब्लिस हुँदैन कि त्यसपछि यु लुज द इन्टायर एसेन्स सो आइदर यु डु इट एज अ होल अर यु जस्ट डोन्ट डु इट कि ओके ओके अनि बिएमसी स्टार्ट गर्नको लागि त्यो जुन एटिट्युड एउटा अन्टरप्रेन्योरबाट हुनुपर्ने कुरा त भयो तर स्टार्टअपको एउटा स्टेजको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ कुन स्टेजमा चाहिँ नि बिएमसीको युज म्याक्सिमम होला वेन इज द बेस्ट टाइम टु युज बिएमसी आई से त्यस्तो बेस्ट टाइम भन्ने कुरा चाहिँ वेन एभर यु डु इट द्याट्स द बेस्ट टाइम कि सो फर एक्जाम्पल I can use BMC at my company, Young Innovations, to re-strategize our things, okay? Even after 12 years. Or somebody who's only been thinking about an idea, they don't have a clue about whether that idea is going to work or not. त्यो अहिलेसम्म एक लाइन पनि त्यो आइडियाको बारेमा नलेखेको मान्छेले पनि युज गर्न सक्छ. Or somebody who's trying to जस्तै आइडिया भयो मेरो एउटा कुनै प्रडक्ट बन्यो अब नाउ आई वान्ट टु गेट इन्टु मार्केट सो बिजनेस मोडल क्यानभसको ब्युटी भनेको यु क्यान स्टार्ट इट एनी टाइम anywhere by anyone हो कि इट्स जस्ट द्याट त्यो अप्रोच फरक हुन्छ होला फेरि बिएमसी भन्ने एउटा के कुरा भन त आई वाज अबाउट टु टक अबाउट इट लेटर अन होइन बिएमसी भनेको चाहिँ वान solution होइन कि इट्स एन इटरेटिभ प्रोसेस यु क्रिएटेड युर भर्जन 1 अफ बिएमसी and then you create version 1.1 version 1.2 I've seen people doing it over 100 times so every time every iteration let's say त्यसमा refinement ल्याउँदै जान्छ कि so maybe if you are already doing something maybe you would say that okay this is my 50th iteration so कसैले रन गरेको बिजनेस छ भने उसले 51st बाट चाहिँ मैले सुरु गरेको जस्तो सोच्न सक्छ but there is always opportunity and I've not found a single person who has said till day that मेरो यो BMC is perfect. I don't need to work on it anymore. भन्ने कोही पनि हुँदैन कि every time you have a fresh idea, business model canvas is an opportunity for you to plug that in and see the linkages. त्यसो भए प्रत्येकचोटि कुनै बिजनेसको कुनै पनि आइडिया आयो अथवा कुनै पनि नयाँ प्रडक्ट लन्च गर्ने बेला भयो or be it you are remodeling, restarting your company itself, सबै उसमा काम लाग्ने युज गर्न सक्छ बट आई एम नट सेइङ दैट दिस इज द ओन्ली टुल भन्न खोजेँ हैन तर यसको युटिलिटी इज एभ्रीवेयर अनि BMC को खास अहिले हामीले इटरेटिभ प्रोसेसको कुरा गर्दा इज इट लाइक पोसिबल टु रिबुट एभ्रिथिङ जस्तो यो त कता कता यस्तो भएन लाइक इन एन आइडियलिस्टिक सिनारियो your perfect is never going to happen. Sure. त्यो theoretically भन्दाखेरि नि त्यही हो र practically त्यही नै देखिरहेको छ भनिसकेपछि अब त्यो पर्फेक्सनतिर जानको लागि यु आर ट्राइङ अगेन एन्ड त्यो रिइटरेसन जति धेरै हुन्छ नि त्यति धेरै झन् काम बढेको जस्तो लाग्दैन र कहिले पर्फेक्सन भन्दैन आई थिङ्क द्याट इज वेयर वी आर गेटिङ इट रङ के नोबडी नोज वाट्स पर्फेक्ट हामीले गर्न खोजेको इटरेसन किन भन्दा रियल लाइफमा चाहिँ कन्टेक्स्ट चेन्जेस लेट्स से फर एक्जाम्पल यु रन अ बिजनेस विच इज डुइङ भेरी फाइन सडनली यु सी 2 new international companies coming and invading your space, right? अब त्यो हामीले त्यसमा त बिजनेस मोडलिङ त रिमोडलिङ त गर्नै पर्यो नि सो इट्स नट अबाउट गेटिङ इन्टु पर्फेक्सन कि मैले अलिकति बढी मलाई नलेज भयो अबाउट द मार्केट अबाउट द कन्टेक्स्ट नाउ आई निड टु ब्रिङ इट ब्याक एन्ड मेक इट वर्क मेक द्याट नलेज वर्क फर माई कम्पनी नि त अर्को कुनै कम्पिटिटर आयो अगेन त्यो चिज भनेपछि हामीले इटरेसन भनेको चाहिँ द मोर नलेज यु हेभ अबाउट युर सब्जेक्ट द मोर नलेज यु हेभ अबाउट युर मार्केट एन्ड ओभरअल कन्टेक्स्ट नि इट्स टाइम फर यु टु सेट ब्याक एन्ड यु नो से द्याट ओके नाउ आई वान्ट टु युज द्याट नलेज द्याट आई हेभ टु सी हाउ इन टर्म्स अफ लाइक हाउ डज द्याट हेभ एन इम्प्याक्ट टु माई कम्पनी माई बिजनेस भनेको हिसाबले त्यो हिसाबले इटरेसन भने हो कि अनि कतिपय स्टार्टअपहरूले चाहिँ यस्तो पनि सोच्नुहुन्छ जब दे आर इन्ट्रोड्युस टु द बिएमसी फर द फर्स्ट टाइम आई हेभ सिन मेनी टिम्स कमिङ टुगेदर एन्ड सिटिङ हुन्छ नि ल एउटा फ्ल्याटमा बस्यो अथवा एउटा ठाउँमा बस्यो अनि 5 घन्टा 6 घन्टा लगाएर चाहिँ नि सरर बनाउन थाल्यो बिजनेस मोडल हुन्छ नि अनि त्यसपछि त्यसैमा दे आर जस्ट वर्किङ अन इट अगेन एन्ड अगेन तर एकै ठाउँमा बसेर एउटै स्पेसमा बसेर गरिरहेको हुन्छ वेयर द इनपुट अर हजुरले भने जस्तो त्यो भेरिएबल चेन्जेस चाहिँ त्यति भइरहेको होइन यस्तो हुन्छ त्यो एकचोटि गर्दाखेरि पिपल कुड डु इट विदिन 15 मिनट्स पिपल कुड टेक 15 आवर्स एज अ टिम टु डु इट होइन त्यो इट्स अल अबाउट लाइक त्यो हरेक मेरो आइडिएसनलाई चाहिँ कसरी मैले स्क्रुटनाइज गर्ने भन्यो सो त्यो इटरेसन र कन्टेक्चुअल भेरिएबल्स हेर्ने भनेको चाहिँ एकचोटि मैले 15 आवर्स लगाएँ अथवा 1.5 आवर लगाएर मेरो सिद्धियो देन लिभ इट यु कम ब्याक टु यर बिएमसी आफ्टर फ्यु डेज when you talk about your ideas to more people okay हैन मैले कन्टिन्युअस गर्दाखेरि के कस्तो हुन्छ नि एउटा त्यो ह्याङ भएको जस्तो हुन्छ कि आई ओन्ली थिङ्क इन द्याट बबल कि हामी 5 जना मिलेर एउटै गर्दाखेरि के हुन्छ भने तिमीले के आर्गुमेन्ट गर्छौ मैले के जस्टिफाई गर्छु लाइक एट द एन्ड अफ द 15th आवर वी वुड अल नो द्याट कि एन्ड वी मेबी कम टु अ कमन कन्सेसन सो फर्गेट अबाउट द्याट
होइन त्यो BMC को इटरेसन फर्स्ट इटरेसन सिद्धिसकेपछि देन गो एन्ड टक अबाउट योर आइडियाज टु योर फ्यामिली मेम्बर्स टु योर फ्रेन्ड्स हु आर नट पार्ट अफ द ग्रुप अर डु योर अब्जर्भेसन अर डु सम इन्टरनेट रिसर्च डु सम मार्केट रिसर्च होइन त्यसपछि अगेन आफ्टर फ्यु डेज एज अ टिम अगेन कम ब्याक टु वाट युभ डन इन यर BMC अनि यो पोइन्ट हामीले लेखेका थियौँ नाउ डज द्याट होल्ड ट्रु बिकज 2 दिनमा त मैले त्यो फ्रेस हेडले हेर्ने बित्तिकै देन यु कम टु द नेक्स्ट भर्जन अफ BMC कि ओके द्याट इज हाउ यु टेक कन्टेक्चुअल आइडियाज कि सो भनेपछि एक ठाउँमा बसेर एउटा BMC बनायो कुनै एउटा भित्तामा राख्यो त्यसलाई बेचिदियो अनि त्यसमा जुन बनाएको हामीले अजम्पसन्सहरू हुन्छ बेसिकली त्यही अजम्पसनको बेसमा भइरहेको छ त्यो अजम्पसन्सहरूलाई चाहिँ यु नाउ गो एन्ड टेस्ट इन द मार्केट राइट एक्ज्याक्टली टेस्ट इन द मार्केट लुक फर इट टक टु पिपल हुन्छ नि जुन चिज भनेकै BMC को ब्युटी के हो भने पहिला एक्चुअली बिजनेस प्रोसेसमा हुने नि त्यही हो नि त if we don't have BMC I have an idea मैले तिमीलाई सोध्छु अर्को साथीलाई सोध्छु अर्को डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टको मान्छेलाई सोध्छु सबैले ओ यो राम्रो 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 भन्यो भने म गर्छु र कसैले केही चिज नराम्रो भने किन नराम्रो भनेर मैले हेर्छु नि आखिर त्यो BMC ले नयाँ गर्न खोजेको के त्यही प्रोसेसलाई अलिक स्ट्रक्चर्ड वेमा चाहिँ अर्गनाइज गर्ने ओके कम्पोनेन्ट वाइज हेरौँ न त्यही चिजलाई त्यही पिसेस विच कम्पोनेन्ट हामी पछि कुरा गर्ने नै छौँ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ BMC ले भनौँ न एक्चुअली त्यो आइडिएसन र त्यो कन्टेक्चुअल भेरिएबल्सलाई लिन हेल्प गर्ने हो कि सो अब मैले देखेको छु मैले क्लासमा कलेजहरूमा गराउँदाखेरि BMC को 15 मिनट्स प्लिज कम्प्लिट यर BMC भन्दा पनि कम्प्लिट हुन्छ होइन 3 डेज प्लिज कम्प्लिट यर BMC भन्दा पनि कम्प्लिट हुँदैन कि बिकज इट्स अल अबाउट लाइक त्यो कन्टेक्चुअल भेरिएबल्सहरूलाई हामीले कति डिपली हेर्छौँ होइन यु कुड एक्चुअली डु अ रिसर्च फर 6 months एन्ड देन कम ब्याक टु यर BMC अगेन एज वेल कि सो त्यही त BMC को ब्युटी भने 15 मिनट्स 1%देखि लिएर 10% तिमीले पनि गर्न सक्ने ओभर स्प्रेड ओभर अ पिरियड अफ टाइम पनि हुन सक्ने हुन्छ कि सो अहिले भर्खर हामीले BMC को कुरा गर्दै गर्दा वी समहाउ टच्ड अपन कम्पोनेन्ट्स अफ BMC भन्ने कुरा नाउ लेट्स गो इन्टु BMC वाट द्याट BMC लुक्स लाइक फ्रम अ प्र्याक्टिकल पर्पस एउटा स्टार्टअपले चाहिँ ल अब म बिजनेस मोडल क्यानभसमा आफ्नो बिजनेसलाई स्ट्रक्चर गर्न तयार भएँ भनेर सोच्ने हो भने सो नाउ वेयर डज वान स्टार्ट सो हाउ डज द क्यानभस लुक त्यहाँबाट सुरु गऱ्यो भने क्यानभस अब अफकोर्स एनीबडी कड गुगल स्ट्राटेजाइजरमा पनि छ होइन गुगलमा मात्रै बिजनेस मोडल क्यानभस गर्ने बित्तिकै PDF लाइक एभ्री भर्जन देयर इज अ मोबाइल एप फर इट देयर इज अ डेडिकेटेड वेबसाइट टु स्टोर BMCs एन्ड एभ्रिथिङ होइन सो getting hold of BMC, the canvas itself is not very difficult. But it's there are 9 components. And these 9 components actually building block of business model. Okay? And this like one single paper and we try to establish the relationship of different input components to each of those blocks. Okay? And that is those are 9 different components of business model canvassing. And up to 9 different blocks like कसरी अर्गनाइज भएको हुन्छ भने एउटा मोर अन द कस्टमर अर युजर फेसिङ साइड एन्ड one more on your operation side होइन सो ब्रोडली 9 components spread across 2 different pieces right that is how it is structured so अब हामीले कुरै गर्दाखेरि चाहिँ there is a linear approach to start BMC you just don't say like okay मलाई आज मन लाग्यो component 9 first मा पर्छ हैन कि you start somewhere and actually ends in one of the components so you actually start with the first component and you have to iteratively go to the 9th component to complete your BMC so we can talk more about what are those components so यसमा यो जुन लिनियर अप्रोचको कुरा गऱ्यो नि धेरैजनाले चाहिँ अघि नै सायद हाम्रो कन्टेक्स्टमा कुरा पनि आइसकेको छ आई वान्ट टु कम इन्टु रेभेन्यू मोडल एकैचोटि अथवा कस्ट स्ट्रक्चरलाई मात्र कुरा गर्न चाहन्छु भन्नेवाला चाहिँ धेरैजना भइरहेको हुन्छ त्यो गर्नु जरुरी छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले वी हेभ अलरेडी बिल्ड हुँदैन सो वाट्स द्याट लिनियर अप्रोच द्याट वी जस्ट टक्ड अबाउट हाउ डु यु गो फ्रम वान कम्पोनेन्ट टु अनदर सो बेसिकली हामीले कस्तो गर्छौँ भने मैले एउटा बिफोर एक्चुली डाइभिङ डिप इन्टु द कम्पोनेन्ट होइन हामीले लेट्स से मैले एउटा चाहिँ आई वान्ट टु अर्गनाइज थिङ्स भनेको के हो कुनै पनि चिजमा आई वान्ट टु अर्गनाइज थिङ्स भनेको हरेक चिजको चाहिँ एउटा आफ्नो स्पेस हुन्छ नि त्यो स्पेसमा मैले राख्दैन भने आई बिकम डिसअर्गनाइज्ड होइन सो BMCले गर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ आइडिएसनलाई अर्गनाइज गर्ने हो अनि त्यो लिनियर कम्पोनेन्ट पनि त्यही अनुसार डिजाइन भएको छ क्या जस्तै फर इक्जाम्पल द फर्स्ट कम्पोनेन्ट होइन अब त्यो एकदम हार्ड एन्ड फर्स्ट यही नै हुनुपर्छ भनेर च्यालेन्ज गर्ने पनि हुन्छ तर द्याट इज समथिङ बेस्ड आउट अफ आवर एक्सपिरियन्स होइन मेरो मात्र होइन धेरै मान्छेको चाहिँ जस्तै देयर आर 2 अप्रोचेस लेट्स से यु क्यान युज BMC इन 2 डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा बुझ होइन फर दिस इन्टायर पोडकास्ट एउटा चाहिँ फ्रेस आई हेभ एन आइडिया एन्ड आई वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट टु डु नेक्स्ट होइन अर्को चाहिँ आई अलरेडी हेभ अ वर्केबल प्रडक्ट
मेबी इन द मार्केट अथवा मैले बनाइसकेको अथवा मेरो कम्पनी छ त्यो कन्टेक्स्टमा होइन जस्तो फर इक्जाम्पल लेट्स से द फर्स्ट कम्पोनेन्टमा चाहिँ लेट्स से एउटा कुनै एउटा हाइपोथेटिकल केस छ माथौँ वेस्ट रिसाइक्लिङ लेट्स से कसैको छ भने चाहिँ द फर्स्ट कम्पोनेन्ट वुड बी त्यस्तो केसमा चाहिँ अब भनौँ न यो चाहिँ नयाँ आइडिया अरे समबडी हेज एन आइडिया कसैको त्यसलाई के अरू नेक्स्ट के पनि गरेको छैन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ द फर्स्ट कम्पोनेन्ट द्याट यु वुड स्टार्ट विथ इज कल्ड कस्टमर सेगमेन्ट होइन अब यो कस्टमर सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भने चाहिँ लेट्स से यो प्रडक्ट कसको लागि टार्गेट गरे यो सर्भिस कसको लागि टार्गेट गरेको होइन अब त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो कस्टमर सेगमेन्ट भन्ने बित्तिकै we need to again differentiate between who are your users and who are your customers first. Lot of times अब भनौँ कुनै एउटा मोबाइल एपको चाहिँ कुनै बिजनेस छ भने युजर्सलाई फ्रीमा अभाइलेबल होला तर पेइङ कस्टमर्स भनेको चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ मेबी एडभर्टाइजर्स होला अरू के हुन्छ सो हाम्रो बिजनेसले चाहिँ कसले टार्गेट गर्न खोजेको थियो एउटा कस्टमर वेन युआर स्टार्टिङ फर्स्ट द्याट वाज द फर्स्ट कम्पोनेन्ट यु कुड स्टार्ट विथ द सेकेन्ड कम्पोनेन्ट पनि एन्ड द्याट इज स्पेसिफिकली प्र्याक्टिकल वेन यु आर अलरेडी मेबी फ्यु स्टेप्स अहेड इन यर बिजनेस आइडिया कि सुरु गरेको नगरेको जे पनि फ्यु स्टेप्स यु हेभ टेकन फ्यु स्टेप्स त्यो केसमा चाहिँ वी टक अबाउट भ्यालु प्रपोजिसन मेरो सल्युसन मेरो प्रडक्ट मेरो सर्भिसले चाहिँ के भ्यालु एड गर्छ विच इज गोइङ टु डिफ्रेन्सिएट मी फ्रम द रेस्ट अफ द क्राउड होइन सो आइदर केस यु स्टार्ट आइदर विथ कस्टमर सेगमेन्ट अर भ्यालु प्रपोजिसन कस्टमर सेगमेन्टबाट कुरा गरेपछि चाहिँ त्यो ब्लकबाट वी मुभ अन टु भ्यालु प्रपोजिसन अर भ्यालु प्रपोजिसनबाट सुरु गरेको छ भने वी मुभ अन टु customer segment. Okay. Right. So I think you can start from customer segment or value proposition, but we can, I'd say, like from the point of simplicity, let's start with customer segment, and then we'll talk about more about that. So customer segment. अथवा अहिले तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि युजर्स र कस्टमर्स पनि छुट्याउनु पर्ने हुनसक्छ धेरैजनालाई कन्फ्युजन रहिरहेको छ नि त्यो पनि पार्ट रहेछ जस्तो आई थिङ्क कस्टमर्स आर पिपल हु आर पेइङ फर यर थिङ राइट सो इज गोना टेक आउट देयर वालेट एन्ड गिभ यु क्याश कस्टमर्स सो कतिपय समयमा चाहिँ जस्तो देयर वाज अ कम्पनी म रिसेन्टली इन्टरेक्ट गरेको उहाँहरूको चाहिँ बेबी प्रडक्ट रहेछ अनि दे थट बेबिज एज्ड 0 to 3 or 0 to certain age 5 years of age are their customers भनिरहनु भएको थियो whereas अहिले तपाईँले भनेको एक्जाम्पल अनुसार these are users those are user groups जस्तै फर इक्जाम्पल बेबी प्रडक्ट मात्र होइन कि ब्याङ्कै सफ्टवेयर बनायो अथवा ब्याङ्कको लागि केही चिज गर्यो भने पे गर्ने त म्यानेजमेन्टले हो नि एक्चुअली तर पे के को लागि पे गर्छ भन्दाखेरि त्यो हामीले युज गर्यो भने त ब्याङ्कको स्टाफको लागि हो स्टाफको निड सेटिस्फाई गर्यो भने समबडी एल्स इज पेइङ कि खालि त्यो डिफ्रेन्सिएट चाहिँ to understand your segment better मात्र भन्नु खोज्छ okay we are serving bank पनि so bank is not a homogeneous thing भन्नु खोज्छ कि त्यसमा कस्टमर हुन्छ त्यसमा युजर हुन्छ अगेन त्यसको पनि टाइप्सहरू हुन्छ होइन सो कस्टमर सेगमेन्ट अफ कोर्स फर्स्ट यु निड टु थिङ्क अबाउट हु आर योर युजर्स एन्ड हु आर योर कस्टमर्स होइन अनि अर्को कुरा हामीले यसमा विचार गर्नुपर्ने चाहिँ कस्टमर सेगमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब जस्तै इन जेनरल हु आर योर कस्टमर्स भनौँ न अब धेरै चिज हामीले सुन्ने चाहिँ कस्तो भने यु लन्च अ मोबाइल एप प्ले स्टोरमा राख्यो अनि त्यसपछि हु आर योर युजर्स भने एनीबडी हु क्यान एक्सेस द इन्टरनेट जसलाई चाहिँ त्यो प्ले स्टोरको एक्सेस हुन्छ दे आर माई युजर्स अर कस्टमर्स भन्छ होइन विच इज एब्सोल्युटली द रङ वे अफ अप्रोचिङ सो कस्टमर सेगमेन्टमा त हामीले भने के भने यु निड टु डिफाइन अ स्पेसिफिक सेट के फाइन लाइक इफ यु वान्ट टु टार्गेट all different kind of people from all over the world fine that's fine with me तर त्यसको लागि हरेक different segment identify गरेर and these are like 100 different segments भनेर identify गर्न सक्नु पर्यो कि एउटा चाहिँ सानो प्रब्लम मैले अस्ति नै स्टार्टअपहरूसँगै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कस्टमर सेगमेन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि आई हेभ सिन देम मेकिङ कस्टमर सेगमेन्टेसन entirely based on जस्तो ब्याचलर्समा अथवा मास्टर्सको कुनै पनि बिजनेसको मार्केटिङको स्पेसली कोर्समा पढ्दाखेरि चाहिँ कस्टमर सेगमेन्टेसन क्यान बी डन इन भेरियस वेज भनेर दिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ देयर कम्स डेमोग्राफिक अनि जियोग्राफिक सेगमेन्टेसन यस्तो यस्तो भनेर अनि आई हेभ सिन अ लट अफ पिपल सिम्पली सेग्रिगेटिङ अन वान अर द अदर बिहेभियरल प्याटर्न के भने जियोग्राफिक सेगमेन्टेसन भन्यो भने काठमाडौँ इज माई कस्टमर बेस सो यसरी छुट्याउन खोजिरहेको हुन्छ कस्टमर सेगमेन्ट हामीले बुझ्दाखेरि सायद बुझ्नुपर्ने चाहिँ इजन्ट इट प्रोफाइल अफ अ कस्टमर हु रेस्पोन्ड्स टु द सेम kind of communication होइन एक्ज्याक्टली अफ कोर्स त्यो पनि हुन्छ तर एट द सेम टाइम त्यो जियोग्राफी बेस यो अब कस्टमर सेगमेन्टेसन भनेको यतिको डिफिकल्ट हो कि इट चेन्जेस ओभर अ पिरियड अफ टाइम नम्बर वान होइन अर्को कुरा चाहिँ प्रोफाइलिङ पनि क्यान बी डन बेस्ड अन डिफ्रेन्ट थिङ्स कि फर इक्जाम्पल अब लेट्स से नेपालमा एकदम चल्ने बिजनेस होइन वी आर ट्राइङ टु रन अ येट अनअदर पार्टी प्यालेस मैले के अरे
भनौँ न लेट्स से इमाडोलमा खोल्यो भने प्योरली मेरो कस्टमर सेगमेन्ट त त्यो जियोग्राफी बेस्ड नै हुन्छ नि एन्ड पिपल फ्रम वसुन्धरा आर नट गोना कम ओभर टु अल द वे टु इमाडोल टु एक्चुअली होस्ट द पार्टिज राइट होइन अब त्यस्तो केसमा चाहिँ जियोग्राफी पनि हुन्छ र त्यसको एक्चुअली तिमीले भनेकै सर त्यही अनुसार गर्नुपर्ने भने चाहिँ before saying that, okay, I want to focus on this particular geography, this particular age group, this particular, walk of life ko manchela bhanda pani, you actually try to create a profile of your customers. And त्यसले चाहिँ segmentation गर्न सजिलो भयो कि because segment को पनि variables different हुन्छ. Like we can go on like people who have access to better smartphones देखि लिएर people who have जसको monthly income यस्तो हुन्छ देखि लिएर people of this gender, people of this age, like there are hundreds of variables that defines a customer segment. फेरि त्यो सबै variablesलाई incorporate गर्न थाल्यो भने you will actually have to work with a camel. होइन सो त्यो हिसाबले customer segment को different variables आफ्नो nature of product, nature of service अनुसार पनि define हुन्छ. यो सबै गर्दा ideal way is to create a customer profile. मेरो लागि ideal एउटा customer profile भन्ने कस्तो चाहिँ त्यो एउटा mental image आउनु पर्यो होइन त्यो जस्तै फर इक्जाम्पल मैले न्यू रोडमा एउटा नयाँ सप खोल्यो भने कस्तो मान्छे वक इन गर्छ रेडीले हामी एक्चुअली आँखा चिम्लेर मात्रै सोच्यौँ भने नि वी एक्चुअली सी अ पिक्चर होइन त्यसपछि त्यो कस्टमरको प्रोफाइल क्रिएट गर्दै जाने एन्ड देन थिङ्क अबाउट अर्को आँखा चिम्लेर चाहिँ अर्को चोटि आँखा चिम्लेर चाहिँ फेरि अर्को कस्टमर कस्तो देन एक्चुअली यु सी अ प्रोफाइल त्यो प्रोफाइलको बेसिसमा चाहिँ यु क्रिएट write it down and then say, okay, maybe these are my customer segment. Let's say मेरो BMC version 1.0 को लागि होइन त्यसपछि again next iteration गर्दा customer segment फेरि you will change based on the context that you have. अनि कतिपय उसलाई स्टार्टअप्सहरूलाई अथवा कतिपय मान्छेहरू जो बिएमसीमा काम गर्दैछन् उहाँहरूलाई सबभन्दा गाह्रो हुने पार्ट चाहिँ कस्टमर सेगमेन्ट छुट्याउँदाखेरि कहाँनिर गएर चाहिँ अब सेगमेन्ट गर्ने बेला भयो भनेर थाहा पाउने अनि कहाँनिर गएर चाहिँ दुईवटा सेगमेन्टलाई सँगै राख्ने बेला भयो जस्तो फर इक्जाम्पल धेरै जसो के अरे छुट्याउँदाखेरि चाहिँ मेल एन्ड फिमेल लाइक जेन्डर बेसिस गर्ने बित्तिकै मेल एन्ड फिमेल भनेर छुट्याइदियो तर कुनै एउटा फिल्म चलिरहेछ भने त्यो फिल्मले त मलाई पनि र मेरो कोही लेडी काउन्टर पार्टलाई पनि सिमिलरली रेस्पोन्ड गर्न सक्छ भनेपछि हामी एउटै कस्टमर सेगमेन्टमा हुनुपर्ने हो तर यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ दे वान्ट टु सेग्रिगेट त्यसमा चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ इट्स बेस्ड अन अल्सो ड्रिभन बाई यर प्रडक्ट एन्ड यर सर्भिस अर यर आइडिया क्या लेट्स चाहिँ मैले एउटा इटरी एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेँ भने मलाई त्यसमा चाहिँ मेबी जेन्डर डिसएग्रिगेसन इज नट सो इम्पोर्टेन्ट तर मेबी एज इज इम्पोर्टेन्ट होइन त्यस्तै गरेर मैले एउटा ब्युटी सलुन खोल्यो भने मेबी जेन्डर इज सुपर इम्पोर्टेन्ट होइन सो त्यसमा हार्ड एन्ड फास्ट यस्तोमा यस्तो लिनियर अप्रोच गर्न थाल्यो भने फेरि त्यतिकै जान्छ सेगमेन्टेसन गर्दा गर्दै यु नट मुभ एन इन्च इन यर बिएमसी त्यसलाई गर्नु पर्ने भनेको चाहिँ इमेजिन अ कस्टमर एन्ड इमेजिन योर आइडिया टुगेदर कि त्यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त एन्ड देन यु ट्राई टु क्रिएट मैले अनेस्टली भन्दाखेरि मैले चाहिँ कस्टमर सेगमेन्टेसनमा त्यस्तो ह्युज साइन्स युज गर्ने भन्दा पनि युज योर जजमेन्ट भन्छु कि जस्तो मेरो लागि चाहिँ यो पर्टिकुलर प्रडक्ट र सर्भिसको लागि के भेरिएबल इम्पोर्टेन्ट छ इन्कम ब्राकेट इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ होइन अनि त्यस जेन्डर युज इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ लोकेसन युज इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ होइन त्यस्तै गरेर भनौँ एज ग्रुप अगेन युज हुनसक्छ इज इट टार्गेटेड टुवर्ड्स लाइक वर्किङ प्रोफेसनल्स भन्ने बित्तिकै एज ग्रुप आयो होइन उसको मेबी अब डिपेन्डिङ अन द टाइप अफ बिजनेस होइन उसको त्यो कस्टमरको चाहिँ आउट गोइङ पर्सनालिटी माइट बी इम्पोर्टेन्ट पिपल हु लभ टु इट आउट हु लभ टु पार्टीको इम्पोर्टेन्ट छ भने अगेन देयर इज अ डिफ्रेन्ट डिमेन्सन अफ your customer segmentation. True. So basically, and this is where you crack the nut. मेरो लागि these different five different variables determine the segment भन्ने कुरा चाहिँ आफैले निकाल्नु पर्छ. Right? So, and 5 भने फेरि magic number 5 भने मैले in general 5 variables गर्यो भने you would be able to closely come with your exact segment. फेरि त्यो भन्दा धेरैजना थाल्यो भने अघि हजुरले भने जस्तो क्यामेलको प्रब्लम आउन सक्छ सो यु किप गोइङ इन्टु द कस्टमर सेगमेन्ट सो कस्टमर सेगमेन्टलाई चाहिँ सायद हामी यो अपकमिङ अदर पोडकास्टमा पनि विल इन्क्लुड इट सेपरेटली भन्ने पनि सोचिरहेको छौँ आई थिङ्क एज आई सेड लाइक आई कुड वर्क इन कस्टमर सेगमेन्टेसन फर 6 months and still not find my customer segment, or I could actually work in 20 minutes and find my right customer segment. So it's all based on कति थट प्रोसेस त्यसमा लाउने भन्ने कुरा नै हो सो हामीले कस्टमर सेगमेन्ट गर्दा एउटा रुल अफ थम भनेको चाहिँ whenever you try to create a profile of the user and try to come up with a customer segment, think about who are the kind of section that you can generalize as being most underserved
इन योर एरिया अफ वर्क के जसलाई चाहिँ पेन भइरहेछ एन्ड द्याट इज द बेसिस फर यु टु अगेन सेगमेन्ट के सो आई जस्ट एन्ड विथ एन इक्जाम्पल सो मैले एउटा रेस्टुरेन्ट खोलिरहेको छु एन्ड आइएम ट्राइङ टु ओपन अप रेस्टुरेन्ट फर यङ पिपल फाइन होइन अब त्यसपछि यङ पिपलमा कसलाई त भन्दाखेरि चाहिँ okay, maybe I'm trying to cater to people who cannot afford 500 rupees per plate of momo. होइन मेबी त्यस्तो त्यो भन्ने बित्तिकै मलाई अब सिधै कतातिर डोरायो स्टुडेन्टवाला ग्रुपतिर डोरायो होइन त्यसरी चाहिँ हामीले मोस्ट अन्डरसर्भ के को छ त त्यो चिज चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो भने चाहिँ एन्ड देन यु आर अन द राइट ट्र्याक जस्तो लाग्छ सो भनेपछि यो कस्टमर सेगमेन्टेसनको ओभरअल जस्ट चाहिँ नि सायद यु आर सेग्रिगेटिङ योर कस्टमर्स बेस्ड अन प्रोफाइल्स अनि त्यो प्रोफाइल्स मध्ये टार्गेट गर्ने चाहिँ द्याट कस्टमर सेगमेन्ट विच इज अन्डरसर्भड अथवा विच इज इन मोस्ट पेन अथवा जसलाई सबैभन्दा धेरै प्लेजर चाहिरहेको जसले चाहिँ त्यो गेन गर्छ तिम्रो प्रडक्ट र सर्भिसबाट चाहिँ those will be the groups who would gain the most out of it. So after customer segment we move towards value proposition, value right? proposition. So यो भन्दै गर्दा म अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ भइरहेछ अघि हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि नयाँ कुनै एउटा बिजनेस छ भने बिजनेस आइडिया छ भने चाहिँ वी स्टार्ट विथ कस्टमर सेगमेन्ट भन्ने किसिमको कुरा गऱ्यौँ सायद अलिकति उल्टो भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई अनि यसमा चाहिँ दुईटै तरिकाले गर्न सक्छ कि जस्तै ओके आई वान्ट टु सर्भ स्टुडेन्ट्स and create my product and services around it. That particular group. गर्दा चाहिँ कस्टमर सेगमेन्टले चाहिँ एउटा मैले के भ्यालु दिने भनेर अझै सजिलो गर्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ आइडिएटर्सहरूले आई हेभ एन आइडिया अराउन्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेपछि चाहिँ यु स्टार्ट विथ भ्यालु प्रोपोजिसन ओके ओके भनिसकेपछि इफ यु हेभ एन आइडिया मैले गर्दा चाहिँ नर्मली मेरो मेबी इट्स बिकज अफ अलिकति मच्योरिटी भनौँ मोर देन एज आई नर्मली वान्ट टु स्टार्ट विथ कस्टमर सेगमेन्ट कि The reason behind that is त्यो कस्टमर सेगमेन्ट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आइडिएसनले चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुँदैन कि म आई हेभ भेग आइडिया अफ माई आइडिया तर यो पर्टिकुलर ग्रुपको लागि भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसमा मेरो आइडियामै चेन्ज गर्न पनि आई वुड बी रेडी कि मैले भ्यालु प्रोपोजिसन मात्रै सुरु गर्दाखेरि चाहिँ I don't want to change my idea. I just want to see the value around it मात्रै So भनेपछि कता कता if you have an idea and you want to start with the idea भन्यो भने चाहिँ त्यो आइडियाको भ्यालु प्रोपोजिसन बनाएर अनि you start searching for customer segment तर if you have let's say an ability like young innovations को केसमा maybe you have an ability to develop any product right so any product भन्दा पनि like we've seen the market हैन we've seen people coming up with different ideas यो पर्टिकुलर ग्रुपको लागि म गर्छु भन्न सक्यो भने चाहिँ जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म किङ्सवेमा पसल खोल्छु भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले वी आर मुभिङ टुवर्ड्स सी द कस्टमर सेगमेन्ट हजुर किङ्सवेमा गएर सप गर्ने मान्छे एउटा ग्रुप अफ पिपल हुन्छ हैन अब मैले चाहिँ आई वान्ट टु सर्भ लेट्स से प्रेग्नेन्ट ममहरूको लागि चाहिँ अनलाइन लेट्स से टिप्सहरू र प्रडक्ट्सहरूको लागि चाहिँ बिजनेस सुरु गरिरहेको छ भने आइएम मुभिङ टुवर्ड्स हेर्दाखेरि कस्टमर सेगमेन्ट जस्तो छ आइएम टकिङ अबाउट स्पेसिफिक भ्यालु प्रोपोजिसन दिएर एन्ड प्रेग्नेन्ट मम भन्ने बित्तिकै मैले कस्टमर सेगमेन्ट जस्तो बुझ्छु तर एक्चुअली मैले सिधै मेरो आइडिया दिमागमा चाहिँ यो चाहिँ मोस्ट अन्डरसर्भ कम्युनिटी हो त्यसमा चाहिँ दिज आर माई भ्यालु सो इट्स लाइक इट इज नट रियली म्याटर के वेदर यु मुभ अन फ्रम सेगमेन्ट टु प्रोपोजिसन अर प्रोपोजिसन टु सेगमेन्ट the bottom line is you've got to get both right. So कतिपय बेसिसमा चाहिँ यस्तो पनि होला जस्तो लाग्यो कसैलाई चाहिँ the business itself को doability is more important. Absolutely. That's why customer segmentबाट सुरु गर्ने कसैको लागि चाहिँ होइन this is my idea and it should come out. Exactly. अनि त्यो अनुसारले म कस्टमर सेगमेन्ट खोज्ने भन्ने पनि हुनसक्छ सो नाउ लेट्स मुभ अन टु सायद भ्यालु प्रोपोजिसन अब त्यो भ्यालु प्रोपोजिसन भनेको चाहिँ कुनै पनि बिजनेसले गर्ने भनेको बेच्ने भनेको सामान होइन सर्भिस होइन value based here. Why do I pay 90,000 rupees for a smartphone? And why do I versus if I already have access to 9,000 rupees go smartphone, that works pretty fine, right? Why do I buy that 90,000 or even 100 1 lakh rupiah plus go phone with that? Say people perceive the value. Your phone is साधारण एकदम दिस फोन हेज द बेस्ट क्यामेरा भनेर अल द लाइक त्यसको युटिलिटी मेरो लागि एकदम कम भए पनि आई भ्यालु द्याट थिङ मोर के त्यही भएर अघिको कस्टमर सेगमेन्टसँगको यसको रिलेसन त्यहाँनिर पनि हुन्छ होइन सो भ्यालु प्रोपोजिसन भनेको चाहिँ हामीले के भने त्यो बिजनेसले चाहिँ कस्टमरलाई के भ्यालु एड गर्छ होइन त्यसको एउटा साधारण इक्जाम्पल भनेको चाहिँ आई गो टु अ रेस्टुरेन्ट टु इट द रेस्टुरेन्ट फिड्स मी feeding me is not a value proposition and मेरो हङ्गर मात्र मिट गर्ने भनेको इज नट अ भ्यालु प्रोपोजिसन बिकज म रेस्टुरेन्टमा जाने म एक्सपिरियन्सको लागि पनि जान्छु होला होइन मलाई अरू चिजको लागि मेबी लाइक गुड कफी गुड एम्बियन्स लाइक देयर आर सो मेनी थिङ्स त्यसको कम्बाइन्ड डेलिभरी इज भ्यालु प्रोपोजिसन के द वे एउटा रेस्टुरेन्टमा सर्भरले स्माइल गरेर सर्भ गर्नेदेखि लिएर एभ्रिथिङ सो द्याट इज भ्यालु प्रोपोजिसन के एन्ड वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट भ्यालु प्रोपोजिसन इज नट जस्ट अबाउट
delivering your product or service. It's about like customerले के चिज भ्यालु गर्छ भने त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो भने चाहिँ then you can actually see what your business is all about. यसलाई अझ क्ल्यारिफाई गर्ने हो भने भ्याल्यु प्रपोजिसनमा दे आर लाइक टु वर्ड्स अनि कतिपय मान्छेले चाहिँ भन्दाखेरि इफ यु आर थिङ्किङ अफ सेलिङ सर्टन समथिङ अथवा से यु आर प्रपोजिङ एउटा भ्याल्युको प्रपोजल नै भ्याल्यु प्रपोजिसन हो भनेर भन्ने सुनेको छु तर वाट इज भ्याल्यु भन्ने कुरामा चाहिँ अझै क्ल्यारिफाई हुन पाए भ्याल्यु चाहिँ अब अगेन वी क्यान हेभ एकदम लङ डिस्कसन अराउन्ड बेसिकली भ्यालु भनेको चाहिँ कुनै एउटा मैले एकदमै भोग लागेको बेलामा इफ समबडी गिभ्स मी एन एप्पल हैन ट्रेकिङ जाँदाखेरि त्यसको भ्यालु इज लाइक यु नो आई एम विलिङ टु गिभ 5000 रुपीज फर द्याट एकदम भोग लागेर ट्रेकिङ गरिरहेको बेलामा हैन सो एट द सेम टाइम अब अर्को कुरा चाहिँ मलाई नचाहिएको बेलामा त्यही एप्पल दियो भने लाइक आई हेट द्याट एप्पल बिकज आई एम टोटली डन विथ इट राइट सो भ्यालु इन द्याट सेन्स इज perception of people. But value proposition is an interesting combination because मेरो value proposition चाहिँ ट्रेकिङ गएको बेलामा स्याउ बेच्ने हो एप्पल बेच्ने हो भने चाहिँ द्याट इज माई भ्यालु प्रपोजिसन एज अ सप्लायर के सो भनेपछि मलाई ट्रेकर आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो उसलाई भोग लागेको आइडेन्टिफाई गर्यो भने देन मेरो भ्यालु प्रपोजिसनले चाहिँ त्यो 5000 रुपिज लिन सक्छ होइन सो द्याट्स वाइ इट्स लाइक भ्यालु प्रपोजिसन भनेको कुन कन्टेक्स्टमा कसरी चाहिँ मैले के भ्यालु प्रपोज गरिरहेको छु कि इट्स नट जस्ट सेलिङ एप्पल्स कुन बेला कस्तो मान्छेले कसरी एप्पल बेचिरहेको छ भन्ने इज माई भ्यालु प्रपोजिसन एन्ड द्याट इज वाट बिजनेस इज अल अबाउट सो भ्यालु प्रपोजिसनले जस्तो अघि तपाईँले एप्पलकै उदाहरण दिँदाखेरि त्यहाँनिर अलरेडी एउटा चिज पनि डिफाइन भइसकेको छ जस्तो लाग्यो जहाँनिर चाहिँ त्यो कस्टमरको पेन पोइन्ट एक्ज्याक्टली सो वाट इज भ्यालु भन्दै गर्दाखेरि वाट इज द पेन पोइन्ट द्याट यु आर सल्भिङ अथवा वाट इज द प्लेजर द्याट यु आर एडिङ भन्ने कुरा नि इम्पोर्टेन्ट एक्ज्याक्टली सो बेसिकली भ्यालु प्रपोजिसन आइडेन्टिफाई गर्ने सिम्पल तरिका भनेको चाहिँ कस्टमरको पेन पोइन्ट के छ र हाम्रो प्रडक्ट अर सर्भिस युज गरिसकेपछि उसले के गेन गर्छ That's as simple as that. And त्यसको लागि अब अगेन अघिको कस्टमर सेगमेन्ट आइडेन्टिफाई हुने बित्तिकै मैले कलेज स्टुडेन्ट हु क्यान अफोर्ड 200 रुपिज फर लन्च आइडेन्टिफाई गरेँ भने उसको पेन पोइन्ट के हो अनि यो भ्यालु प्रपोजिसनले चाहिँ कहिले चाहिँ हामीले के गर्नु पनि हेल्प गर्छ भने यो कम्पिटिटर मार्केट एनालिसिस गर्नलाई पनि अलिकति ट्रिगर गर्छ कि हामीलाई सो 200 रुपिजमा लन्च पनि चाहिएको छ होइन तर उसको लागि उसको पेन पोइन्ट के होला एक कलेजको ब्रेकको टाइममा चाहिँ फुड अभाइलेबल नहोला होइन 200 रुपिजको चाहिँ अलिक क्रापी प्लेस होला भनौँ न त्यहाँ गएर म साथीहरूसँग ह्याङ आउट गर्न अलिकति नमिल्ने खालको होला लाइक इफ आई वान्ट टु हेभ लन्च फर 200 रुपिज होइन अब त्यस्तो पेन पोइन्टहरू 1 2 3 4 5 आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि एन्ड देन यु से द्याट ओके मेरो अफरिङ इज त्यो पर्टिकुलर ग्रुपको लागि 200 रुपिजमा दिज आर माई identified service areas भनेको चाहिँ let's say अहिलेकै example they would get their food within 15 minutes after delivery होइन nobody would come and bug in their seats about like भयो कि भएन अब जाने बेला भएन भन्ने टाइपको एटिट्युड देखाउँदैन they have all the time to hang out even by spending only 200 rupees होइन and भनेको जस्तै गरेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ भ्यालु प्रपोजिसन्सहरू डिफाइन गर्छौँ कि सो त्यसपछि अनि गेनको कुरा चाहिँ के भने त्यो पर्टिकुलर युजर ग्रुपले अब मेरो के भन्यो भ्यालु प्रपोजिसनबाट oh my god this is really good service होइन मैले 200 रुपिज गरेपछि I get a healthy food I have all the time to hang out with my friends you know I get timely delivery so on and so forth भने चाहिँ त्यो चिज चाहिँ उसले भ्यालु गर्यो भने चाहिँ त्यस चिजले भ्यालु प्रपोजिसन मिट भएको भनिन्छ कि पेन एन्ड गेन अनि त्यो आइडेन्टिटी क्र्याक गर्न सक्यो भने आई थिङ्क द्याट इज द वे टु गो अब यो भ्यालु प्रपोजिसन एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ नि फर इक्जाम्पल कसैको कुनै एउटा रेस्टुरेन्ट अथवा क्याफे खोल्दाखेरि चाहिँ सो उनीहरूको मेन कुरा त सायद त्यो हङ्गरको प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्ने नै प्राइमेरी होला होइन भनेको जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा कुनै एउटा क्याफेमा चाहिँ एम्बियन्स एकदमै बवाल छ तर खाना चाहिँ मिठो छैन अथवा खाना पाइँदैन भन्ने किसिमको केही भयो भने त्यो रेस्टुरेन्ट नै रहेन नि त सो त्यो आइडेन्टिटी आफ्नो बचाउँदा इफ यु क्यान एड फर्दर मेबी त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट good food is my number one value and then ambience यसरी डिफाइन हुनु पर्यो and then like service and then त्यसको चाहिँ promptness त्यसपछि customer loyalty blah 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 भनेर आउनु पर्यो जस्तै if you only say that त्यो हङ्गरलाई मात्रै सर्भ गर्ने हो भने त्यसको एकदम एक राम्रो एक्जाम्पल छ हामीले कहिले बस पार्कतिर गयौँ भने त्यहाँ लोकल मोमो रेस्टुरेन्ट्सहरू हुन्छ जेरो एम्बियन्स जेरो सर्भिस बट स्टिल प्याक हुन्छ किनभने उनीहरूले एउटै मात्र भ्यालु प्रपोज गरेर छन् कम हियर यु गेट मोमोज फर 80 रुपिज हाउ उठ्ने बित्तिकै अर्को थपेन भने यु आर लाइक यु नो पिपल विल force you out of that place. तर उसको एउटा सिंगल भ्यालु प्रपोजिसन भयो तर नाउ त्यही मोमो पसल इन
लेट्स से थमिल एरिया भयो भने होइन हामीले त्यहाँ थमिल एरिया भन्ने बित्तिकै मेबी वी आर थिङ्किङ अबाउट चार्जिङ 300-400 रुपिज फर द सेम क्वालिटी मोमो इफ नट बेटर होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेरो भ्यालु प्रपोजिसन के हो त एक्स्ट्रा मेबी अ नाइस पेन्टिङ अ नाइस इन्भाइरोमेन्ट अ कम्फर्टेबल काउच होइन त्यो गर्ने बित्तिकै हामीले त्यो भ्यालु प्रपोजिसनमा अब अर्को फ्याक्टर एड गऱ्यौँ कि यस मिटिङ द हङ्गर इज वान त्यसपछि अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट एड गऱ्यो होला एम्बियन्स होइन थर्ड अब त्यसमा चाहिँ म्युजिक एड गऱ्यौँ त्यसपछि ड्रिङ्क्स एड गऱ्यौँ भनेपछि हामीले भ्यालु चाहिँ वाट आर आवर भ्यालु प्रपोजिसन भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्दा देन वी क्यान क्लस्टर आउट एन्ड चाहिँ ओके एउटा गुड फुड गुड इन्भाइरोमेन्ट अनि गुड म्युजिक भनेपछि एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्दाखेरि कसैले दिज आर 3 की भ्यालु प्रपोजिसन्स भनेर त्यसलाई आर्टिकुलेट गर्न सक्नु पर्यो कि ओके ओके सो भ्यालु प्रपोजिसन भनेर चाहिँ इट सुड नट बी लिमिटेड टु वान सिङ्गल फ्याक्टर तपाईँले दिन सक्ने कुनै पनि पेन घटाउने र प्लेजर बढाउने किसिमको एडिसनल फ्याक्टर्सहरू विच सर्भ्स योर कस्टमर्स राइट इज भ्यालु प्रपोजिसन एक्ज्याक्टली अफकोर्स द्याट इज द थिङ होइन तर त्यसमा अझै गर्नुपर्ने चाहिँ एक्जिस्टिङ पेनको लागि चाहिँ कस्टमरले जहिले पनि भन्दैन कि होइन एक्जिस्टिङ यसो आफै पनि युजर भएर आफै पनि कस्टमर गरेर आफूले देखेको चिज हुन्छ कम्पिटिटरले के गरिरहेको छ त मेबी कसैले रेस्टुरेन्ट खोलेको छ 600 रुपियाँको मोमो पर प्लेट चार्ज गर्छ तर त्यो अनुसारको चाहिँ रिटर्न पाइरहेको छैन जस्तो लाग्छ भने फर यु द्याट इज द वे टु आइडेन्टिफाई द पेन पोइन्ट कि होइन अनि अर्को कुरा यसमा हामीले बेसिकली गर्नु चाहिँ त्यो भ्यालु प्रपोजिसनले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरले डिसिजन ट्रिगर गर्न सक्छ कि सक्दैन मिनिङ भनेको चाहिँ त्यो 3टा भ्यालु प्रपोजिसन इज द्याट गुड इनफ फर कस्टमर्स टु पुल आउट देयर वालेट एन्ड गिभ यु क्यास अर नट इज द कि डिसिजन ट्रिगरिङ इज द की ओके हामीले गर्दाखेरि ओके मेरो गुड फुड लेट्स रेस्टुरेन्टको एक्जाम्पल गुड फुड गुड एम्बियन्स एन्ड गुड म्युजिक त्यो 3टा चिजले गर्दाखेरि चाहिँ will people be willing to pay more or like at least come to your place or not भनेपछि त्यो 3टा चिजमा हुँदैन जस्तो लाग्यो भने देन यु निड टु थिङ्क अबाउट मेरो भ्यालु प्रपोजिसन मिलेको छैन लेट्स फर्दर डिस्कस अबाउट इट एन्ड ट्राई टु एड मोर अर लाइक रिमुभ अर लाइक वाट इज द थिङ कि नत्र अहिले के हुन्छ हामीले देखेको टिपिकल नेपालको प्रब्लम यही हुन्छ कि अर्कोले क्रिएट गर्यो देन वी जस्ट कपी विदाउट इभन नोइङ वाट माई भ्यालु प्रपोजिसन इज कि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पल टिप्सहरू छ कि भ्यालु प्रपोजिसनमा ठुल्ठुलो चिजहरू लेख्ने भन्दा पनि स्मलर थिङ्स कि जस्तै भ्यालु प्रपोजिसनमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने जस्तै सेटिस्फ्याक्सन ग्यारेन्टी गर्नको लागि दिज आर आवर मेजर्स भन्न सक्छौँ राइट इफ द फुड इज नट अप टु यर टेस्ट इट्स टोटल्ली अनस कुनै रेस्टुरेन्टले भन्न सकेको छ त त्यो भनेको चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन ग्यारेन्टिड भनेको चाहिँ भ्यालु प्रपोजिसन भयो कि ओके राइट त्यही रेस्टुरेन्टमा भनिसकेपछि गर्दा गर्दा अहिले भ्यालु प्रपोजिसनको कुरा गर्दा गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान अलवेज डु अलमोस्ट सिमिलर थिङ द्याट एभ्री वान एल्स इज डुइङ यु डोन्ट ह्याभ टु बी इन्भेन्टिभ तर इफ यु वान्ट टु बी एक्चुली इनोभेटिभ यु क्यान अलवेज एड अर रिड्युस सर्टेन फ्याक्टर्स एब्सोल्युटली सो इट्स भ्यालु प्रपोजिसन भनेको मार्सबाट ल्याएर भ्यालु क्रिएट गर्ने होइन कि ट्राइङ टु फोकस अन स्मलर डिटेल्स द्याट योर कस्टमर्स वुड भ्यालु जसले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ सेड अगेन आई वुड वान्ट टु रिपिट अगेन इज इट समथिङ द्याट योर कस्टमर्स आर इन्ट्रेस्टेड इन टेकिङ देयर मनी आउट अर नट कि सिम्पल कुरा when you walk into a restaurant, if somebody smiles at you, and अब त्यसले मेरो स्माइलिङ स्टाफ भनेर भ्यालु प्रपोजिसन त राखिँदैन तर त्यसले प्याकेज गरेर लाइक हुन्छ नि कस्टमर friendliness is our value proposition. We really value your privacy. We really value your like comfort भनेर चाहिँ भन्न सक्यो भने त्यो भ्यालु प्रपोजिसन तर भ्यालु प्रपोजिसन आफैमा मात्र के होइन फेरि त्यसले डेलिभर गर्नु त परिहाल्यो टु आइडेन्टिफाई आई थिङ्क दोज आर द थिङ्स के अर्को एउटा इक्जाम्पलमा के भन्छ 5 स्टार होटल्स तपाईँ 5 स्टार होटल्स भनेपछि दे हेभ लाइक एटलिस्ट बेसिक लेभल अफ सर्भिसेस सेम हुनैपर्छ तर वाइ इज द्वारिका होटल डिफ्रेन्ट देन सोल्टी मैले कुनै कम्पेयर गरेँ भन्दा नि सोल्टीको आफ्नो एउटा भ्यालु प्रपोजिसन छ द्वारिका होटलको आफ्नो भ्यालु प्रपोजिसन छ एन्ड दे आर स्ट्यान्डिङ आउट अन द साइड सोल्टी इज मोर अफ अ इभेन्ट होइन मोर ब्याङ्केट सर्भिसेसहरूको लागि पपुलर द्वारिका इज फर एक्सक्लुसिभ टुरिस्ट वुड वान्ट टु live in a room temple just as any so you can clearly see value proposition cultural experience exactly even in the same domain there's clear value proposition त्यो गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो लिङ्क इज अफ कस्टमर सेगमेन्ट पनि क्लियरली आइडेन्टिफाई हुन्छ कि सो आइदर यु कुड कम फ्रम कस्टमर सेगमेन्ट अर भ्यालु प्रपोजिसन इज द सेम थिङ ओके ओके सो यसमा द्वारिकाको ठ्याक्कै कुरा आइहाल्यो आई थिङ्क यु नो त्यो द्वारिकाको चाहिँ नि हिलिङ होटल भन्ने धुलिखेलमा इस्टाब्लिस भएको वेयर मैले पछिल्लोचोटि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ थाहा पाएको थिएँ दे चार्ज दे हेभ लाइक एउटा रुमको झन् $2,000 पर नाइटसम्म बेच्न सक्ने अवस्था छ जहाँनिर यहाँनिर चाहिँ देयर सम होटल्स जहाँनिर $200 एक रात बस्न पाइन्छ people are paying that $2,000 yeah right they're almost all the times tourism sold out yeah and so it's because of the value proposition they've been able to say what we
अफर के कम एन्ड एक्सपिरियन्स एन्ड त्यसपछि मात्र थाहा पाउँछ होइन कि भ्यालु प्रपोजिसनले चाहिँ दिस इज माई अफरिङ टु यु भनेर नै क्ल्यारिटी भयो कि सो यो कतिपय ठाउँमा चाहिँ मैले देखेको स्पेसली अप्यारल्सको केसेसमा भनौँ अथवा फेसन वेयर्सको केसेसमा चाहिँ सबैले स्टाइलिस अथवा एकदमै जेनरिक स्टेटमेन्ट्सहरू दिएर हुन्छ नि आर दिज अल्सो भ्यालु प्रपोजिसन्स दे ट्राइङ टु एस्टाब्लिस अ भ्यालु प्रपोजिसन होइन तर त्यो आफैले गर्ने भन्दा नि त्यो अर्ग्यानिक स्टडी भएन कि त्यसमा चाहिँ भ्यालु प्रपोजिसनकै लाइनमा गएको थियो तर लट अफ पिपल अनफर्चुनेटली इन नेपाल आर डुइङ भ्यालु प्रपोजिसन विदाउट इभन नोइङ द्याट दे आर एक्चुली प्रपोजिङ भ्यालु कि सर्भिस विथ अ स्माइल भन्ने आउँछ नि होइन त्यो भनेपछि त्यो उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर्समा त्यो भ्यालु प्रपोजिसन इज द प्रिन्सिपल सुड बी द प्रिन्सिपल कि होइन सो लट अफ टाइम्स एउटा कस्टमर अट्र्याक्ट गर्नको लागि अथवा एउटा केही ट्यागलाइन राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ भ्यालु प्रपोजिसन आछ कि अफकोर्स तिम्रो क्वेसनमा चाहिँ द आन्सर इज यस द्याट इज क्यान बी अ भ्यालु प्रपोजिसन तर भ्यालु प्रपोजिसन भनेको चाहिँ त्यत्तिकै आउने कुरा होइन कि त्यो चिज चाहिँ इज द कोर प्रिन्सिपल अफ यर कम्पनी कि इफ यु नट डु द्याट डु नट मेन्सन इट एज यर भ्यालु प्रपोजिसन कि नत्र त्यसको नेगेटिभ मार्केटिङ हुन्छ भनेपछि कता कता अगेन भ्यालु प्रपोजिसन इज अ प्रमिस अफ सर्टेन भ्यालु एक्ज्याक्टली द्याट यु आर प्रोभाइडिङ यदि त्यो प्रमिस फुलफिल गर्न सक्दैनौ भने नराख जसमा एउटा एकदमै सबैले बुझ्ने गरेर इक्जाम्पल दिन्छु मैले चाहिँ 64 MBPS अफ इन्टरनेट स्पिड किने भने अनइन्टरप्टेड 64 MBPS मैले पाएँ भने द्याट इज लाइक यु लिभिङ अप विथ यर भ्यालु प्रपोजिसन दिस इज नथिङ अगेन्स्ट आइएसपी नेपाल होइन तर यदि त्यो 64 MBPS पाएन र कस्टमर सेटिस्फाई भएन भने यु आर नट लिभिङ विथ यर अप टु यर भ्यालु प्रपोजिसन कि राइट सो त्यति हो तिमीले भनेको चिज पाउँछ कि पाउँदैन इन्टरनेट मात्रै होइन नि विल गिभ यु इन्टरनेट एक्सेस मात्रै भने नि पिपल आर बाइङ 64 MBPS डेडिकेटेड सपोर्ट राति 12 बजे डाउन भने दोज आर यर भ्यालु प्रपोजिसन ओके सो भ्यालु प्रपोजिसनबाट अब नेक्स्ट हामी कस्टमर सेगमेन्ट फर्स्टमा गऱ्यौँ सेकेन्ड पछि भ्यालु प्रपोजिसनमा आयौँ नाउ लेट्स गो टु अनदर एस्पेक्ट ओके सो अर्को अब आइदर वे अघि नै हामीले भने जस्तो कस्टमर सेगमेन्ट गरे पनि भ्यालु प्रपोजिसन गरे पनि नाउ द टाइम इज टु लिङ्क दोज टुगेदर राइट सो यु हेभ आइडेन्टिफाइड अ कस्टमर यु हेभ अ स्ट्रङ भ्यालु प्रपोजिसन नाउ हाउ डु यु कनेक्ट टुगेदर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा आउँछ च्यानल्सहरू होइन So a lot of time what I see these days is people saying that, okay, I've started a restaurant and what the first thing that they do is social media, Facebook page banayera chahi they expect tomorrow morning there will be 200 people queued up in the restaurant. Okay? They are on the right track, but in a totally wrong way. Okay? In a sense that, yes, social media is powerful, but your customer segment, like your value proposition would deliver garni tarikaharu farak huncha ke and that is where we formally say there is something called channel. And your channel भनेको माध्यम भयो नि नेपालमा and त्यो भ्यालु कस्टमर सेगमेन्टलाई त्यो भ्यालु प्रपोजल चाहिँ कसरी लाने सो इट्स नट ओन्ली अबाउट कस्टमरलाई चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट मात्र होइन है त्यो च्यानलमा चाहिँ हामीले हेर्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा हेर्छौँ कि होइन विच इज अ टिपिकल मोडल जुन मार्केटिङ्सहरूमा बिजनेस म्यानेजमेन्टमा एकदम युज हुने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कस्टमरले कसरी डिस्कभर गर्छ त्यो पर्टिकुलर हामीले आइडेन्टिफाई गरेको कस्टमर सेगमेन्टले तिम्रो भ्यालु प्रपोजल कस्तो छ भने हाउ डु दे आइडेन्टिफाई अर हाउ डु दे डिस्कभर सो एउटा डिस्कभरीको च्यानल हुन्छ होइन त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले अर्को स्टेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने तरिका के हुन्छ उसले बिफोर कस्टमर मेकिङ देयर बाइङ डिसिजन दे वुड नर्मली इभ्यालुएट नि मैले त एक प्लेट मोमो खान जाँदा यो रेस्टुरेन्टमा जाउँ कि त्यो रेस्टुरेन्टमा हेर्छौँ भने त्यो हामीले च्यानलको रूपमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यो इभ्यालुएसनको स्टेज पनि आउँछ डिस्कभरी इभ्यालुएसन त्यसपछि अनि फाइनल्ली हामीले के आउँछ भन्दाखेरि पर्चेज होइन यो सबै चिजमा म अब अलिक एउटा इक्जाम्पल्सहरू पनि दिन्छु अनि पर्चेज पछि हाम्रो आउँछ फेरि त्यो पर्चेज भएपछि अब त्यो डेलिभरी गर्ने कि एक्चुअल डेलिभरी पर्चेज भनेको डिसिजन भयो त्यो हाउ डु एक्चुअली डेलिभर र फाइनल्ली आउने चाहिँ अनि मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया इज आफ्टर सेल्स सर्भिस होइन सो हाम्रो च्यानल चाहिँ यो डिफ्रेन्ट 5 एरियाजमा हेऱ्यो भने चाहिँ वी वुड अन्डरस्ट्यान्ड च्यानल बेटर कि होइन जस्तो अब डिस्कभरीको लागि मैले फेसबुकमा चाहिँ पेज बनाउँदैमा र भएभरको मैले चिने नचिनेको सबै मान्छेलाई मैले प्लिज लाइक दिस पेज भनेर मेसेज पठाउँदैमा चाहिँ डिस्कभर भयो त त्यो त्यहाँनिर एन्ड द्याट इज वेयर लाइक यु नो कस्तो भ्यालु प्रपोजिसन हाम्रो कुन कस्टमर सेगमेन्टलाई त्यसलाई कसरी रिच आउट गर्नुपर्छ डिस्कभरी मेबी भनौँ न अहिले अब मेन स्ट्रिम मिडियामा कान्तिपुरहरू सबैमा चाहिँ हाम्रो अहिले पहिला नसुनेको ब्ल्याङ्केट होइन ज्याकेट एड्स होइन ज्याकेट एड्सको कन्सेप्ट छ मेबी त्यो गर्ने तरिकाको एउटा हो कि होइन त्यसले चाहिँ त्यो नर्मली त्यो कस्तो बेलामा एप्लिकेबल हुन्छ वेन इट इज फर एभ्री वान एन्ड एभ्री वान पनि वेन दे वान्ट टु सो इट टु द पिपल द्याट वी आर द बिगेस्ट
नर्मली नभए त्यो ज्याकेट्सको भने चाहिँ एउटा इन्फ्लुएन्स देखाउने पनि तरिका हो च्यानलको होइन डिस्कभरीको अब भने जस्तै गरेर हामीले अब डिस्कभरीको लागि यो पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेन्ट चाहिँ लेट्स से इफ आइ एम टार्गेटिङ अ ग्रुप अफ वर्किङ प्रोफेसनल्स फर माई रेस्टुरेन्ट मेबी इन्स्टेड अफ फेसबुक आई वुड वान्ट टु गो टु इच अफ द ब्याङ्क्स जहाँ चाहिँ वर्किङ प्रोफेसनल्सहरू इटहरू धेरै हुन्छ त्यहाँनिर एउटा फ्लायर बाँडिदिने हो कि or लिङ्क्डइनमा गएर मेसेज पठाउने अगेन लिङ्क्डइन गर्दाखेरि पनि द्याट इज नर्मल समथिङ द्याट पिपल युज फर प्रोफेसनल करियर ओरिएन्टेड चिजको लागि मात्र कहिले काहीँ त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि सो आइडेन्टिफाई who are your target customers segment त्यसलाई कसरी रिच आउट गर्ने के and there are like offline there are online. It's not just about Facebook and social media please के it's about मैले कहाँनिर गएर मेरो कम्पनी प्रडक्ट सर्भिसको बारेमा बोल्नु पर्यो त्यो चिज आइडेन्टिफाई गर्नु के गएर पत्रिकामा इन्टरभ्यू दिनु पर्यो कि अर लाइक के गर्नु पर्यो त्यो डिस्कभर कसरी गराउने है वर्ड अफ माउथ हो कि एन्ड इट डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ बिजनेस अगेन मैले चाहिँ एकदम B2C मास e-commerce जस्तो बिजनेस गरेको छु भने आई वान्ट इट टु बी इन द tip of the tongue for everyone. त्यसको लागि मैले एकदमै ठुलो गर्नुपर्ने or if I'm trying to create a small product that is focused on like specific group of people जस्तो अघि भनेको जस्तै $2,000 को रुम छ भने त्यसलाई चाहिँ मैले booking.com मा राखेर मतलब छैन नि आई निड टु कन्ट्याक्ट टु स्पेसिफिक ट्राभल एजेन्ट्स जस्तै चाहिँ हाई एन्ड टुरिस्टहरू नेपालमा ह्यान्डल गर्छ होइन भने जस्तै इफ आइम ट्राइङ टु इस्टाब्लिस अ लेट्स से स्मल बुटिक थिम्ड रेस्टुरेन्ट हो नि मैले चाहिँ मेबी सबैलाई गर्दिनँ होला कि सो इट अल्सो डिपेन्ड्स अन यो प्रडक्ट कस्तो डिस्कभरी एन्ड देन डिस्कभर भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ हेर्न पनि इभ्यालुएसन द्याट इज वेयर भ्यालु प्रपोजल कम्स इन्टु पिक्चर के भ्यालु प्रपोजिसन इभ्यालुएसन गर्दा मान्छेले चाहिँ आई थिङ्क अहिले एउटा हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ यो कन्ज्युमर इकोनोमी भनौँ न अहिलेमा कस्तो छ भने कन्ज्युमर्स अर कस्टमर्स एक्चुली ड्राइभ द मार्केट होइन जस्तै इभ्यालुएसनमा हामी गर्ने मैले एउटा राम्रो रेस्टुरेन्ट खोलेँ आई थिङ्क आई डन द बेस्ट अन माई पार्ट होइन where do people post about they actually liking the restaurant okay that is also your channel please follow us on Facebook मात्रै होइन कि जस्तै नेपालमा सबभन्दा धेरै टुरिस्ट अराइभल चाहिँ थमेलको होटल्सहरू चल्ने the only reason is 90% of the time because of TripAdvisor so अब हामीले चाहिँ डेलिभर गऱ्यौँ भनौँ न इनिसियल डिस्कभरी गऱ्यौँ त्यसपछि अब उसले इभ्यालुएट गर्दाखेरि कसरी हेर्छ भन्दाखेरि उसले के फ्याक्टर्सले ट्रिगल गर्छ त्यसको च्यानल्सहरू के छ त्यो पनि अभाइलेबल गरिदिनु पर्यो कि लेट्स से इफ यु रन अ होटल एन्ड इफ यु हेभ टु बी दिस लिस्टेड अन TripAdvisor अनि कतिले 5 स्टार ऱ्याङ्किङ पायो त्यसबाट हुन्छ भने जस्तै इभन इफ यु रन अ स्मल रेस्टुरेन्ट अर वाट एभर त्यस एटलिस्ट त्यसको फेसबुकको कमेन्ट्सहरू कस्टमर टेस्टिमोनियल क्या राख्यो अब पत्रिका त खोज्दै जान्न होइन त्यो चिज पनि च्यानलहरूको लागि आउँछ इभ्यालुएसनको लागि भने त्यसपछि फाइनली पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ पर्चेजको च्यानल के हो क्यास अन डेलिभरी हो कि होइन क्रेडिटमा कति दिन्छौँ होइन सो अनिखेरि डेलिभर गर्दाखेरि जस्तै अब भनौँ न एउटा कुनै फिजिकल प्रडक्ट छ भने बक्सिङ कस्तो हुन्छ प्याकेजिङ कस्तो हुन्छ इफ इट इज अ रेस्टुरेन्ट होइन त्यो बेलामा चाहिँ लाइक हाउ डु यु सर्भ यर फुड होइन त्यसको कटलरिजहरू कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु भने जस्तै सबै चिजहरू भयो भने त्यसपछि अनि पर्चेजमा पनि हामीले हेल्प गर्नुपर्ने चाहिँ जस्तै पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ लट अफ टाइम्स आई डोन्ट गो टु अ रेस्टुरेन्ट द्याट डोन्ट इन्टरटेन कार्ड्स के अब होइन बिकज आई डोन्ट क्यारी क्यास होइन ब्याङ्कमा गाडी रोकेर चाहिँ त्यो एटिएम मसिनमा झिक्नु पुरा हासल हुन्छ सो भनेपछि हामीले पर्चेजको लागि पनि फेसिलिटेट गर्ने के चिज छ त होइन अहिले त त्यसमा पनि एकदमै धेरै इनोभेसन आएको छ जस्तो अहिले मोबाइल वालेटहरूले गर्दा क्यासब्याकदेखि लिएर होइन देयर आर भेरियस अप्सन सो त्यसको च्यानल के हो र अनि त्यसपछि फाइनली हामीले चाहिँ डेलिभरी गरिसकेपछि चाहिँ आफ्टर सेल्स सर्भिस यो चाहिँ दिस इज एब्सोल्युटली द क्रिटिकल पार्ट स्पेसिफिकली इन नेप्लिज कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले सबभन्दा धेरै पेन भएको र हामीले चाहिँ भनौँ न इनोभेट गर्न सक्ने एरिया आफ्टर सेल्स सर्भिसेस भयो कि त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने लेट्स इभन इफ यु आर अपरेटिङ अ सिम्पल रेस्टुरेन्ट if somebody has come and paid like 50,000 rupees, let's say to host a party, next day the manager giving a call to this person saying like, sir, how was your reception yesterday? Is there any feedback? Yes, they said that, trust me, has an immense opportunity for your business growth. But we don't do that. Hamro lagi chai ke chha, unfortunately I have to say it, customer walk in, paying, and that's it. त्यसपछि हामीले we don't. Because after sales service भनेको उसको केही सामान बिग्रियो अथवा उसको अरू केही चिज त्यो भने हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्ने मात्र होइन कि इट्स अबाउट मेन्टेनिङ द्याट रिलेसनसिप एन्ड त्यसको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ हामीले च्यानलबाटै गर्नु पऱ्यो कि होइन सो हामीले यसरी च्यानलमा चाहिँ 5वटा डिफ्रेन्ट भेरिएबल्सलाई कभर गर्न सक्यो भने चाहिँ वी थिङ्क विल हेभ द्याट च्यानल कभर एन्ड यो बिजनेस मोडल क्यानभासमा यो स्पेसिफिकली लेख्नै पऱ्यो कि सो अल्टिमेटली अहिले हामीले फेरि कुरा गर्दाखेरि च्यानल भनेको चाहिँ इट्स अ ब्रिज
between value proposition Exactly. and your customer segments. Customer segments लाई हामीले जे भ्यालु प्रोपोजिसन देखाइरहेछौँ त्यसलाई डेलिभर गर्ने, त्यसलाई इभ्यालुएट गर्ने, मेजर दिने र पर्चेज कसरी गर्ने, त्यसको डेलिभरी ठ्याक्कै कसरी गर्ने, डिस्कभर कसरी गराउनेदेखि लिएर लास्टमा गएर आफ्टर सेल्ससम्मको सबै कुरा सिकाइदिने. बिकज राइट चिज राइट तरिकाले डेलिभर गर्ने. द्याट इज द च्यालेन्ज. हजुर. अलराइट. सो फेरि कुरा सुरु गरौँ. अहिलेसम्म हामीले भ्यालु प्रोपोजिसन, कस्टमर सेगमेन्ट र च्यानल्स कभर गऱ्यौँ. योभन्दा अगाडि जाँदा अब वाट नेक्स्ट अन BMC? सो हामीसँग कस्टमर सेगमेन्ट छ, भ्यालु प्रोपोजिसन छ, च्यानल छ. वी नो हाउ टु रिच देम एज वेल, राइट? सो अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ वाट आफ्टर द्याट के त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ कस्टमर रिलेसनसिपमा. सो बेसिकली कस्टमर रिलेसनसिप भनेको चाहिँ हाउ डु यु गेट your customers, how do you keep your customers, and how do you grow your customer base now, okay? So what are the different strategies you adopt as a business to keep, maintain and grow your customer base, right? अब त्यो चिज चाहिँ एज अ टिम हामीले BMC गर्दाखेरि चाहिँ वी निड टु कम अप विथ आवर स्ट्रेटेजिज के. जस्तो फर इक्जाम्पल डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूले डिफ्रेन्ट चिजहरू गर्छ होइन. अब फेसबुकले गर्दाखेरि चाहिँ वाइ डु पिपल युज लाइक एभ्रीबडी युजेस फेसबुक. उनीहरूको एउटा चाहिँ कस्टमर रिलेसनसिप स्ट्रेटेजी नै के भने एभ्रिथिङ around one particular customer is handled by Facebook. Okay? Birthdays, your events. Like basically I can do all my thing as a social person over Facebook. And so Facebook ले चाहिँ त्यो प्रोडक्टमा र सर्भिसमा त्यस्तो चिज एड गर्यो. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो मैले चाहिँ इफ आई एम युजिङ फेसबुक लाइक इमेजिन रिमेम्बर दोज डेज के हामी भर्खर फेसबुक चलाउँदाखेरि को फेसबुकमा छ भने त छैनस् फेसबुकमा प्लिज आइज न भनेर भन्नु पर्थ्यो नि. सो द्याट इज अ भेरी भेरी स्मार्ट वे अफ लाइक मेन्टेनिङ द्याट कस्टमर रिलेसनसिप के. अब त्यही केसमा हामीले आफ्नो कन्टेक्स्टमा पनि कसरी मैले चाहिँ कस्टमर पहिला लिएर आउने, त्यो कस्टमरलाई मैसँग कसरी राख्ने होइन र त्यसलाई कसरी ग्रो भन्ने सोच्नु पर्यो. अब त्यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने प्र्याक्टिकल चिजहरू भने चाहिँ अगेन लुकिङ इन्टु नेप्लिज कन्टेक्स्ट होइन कहाँनिर फेल भइरहेछ त. अहिले धेरै जस्तो ठाउँमा अ वाक इन कस्टमर इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड द्याट्स इट है. त्यसपछि इफ आई गो टु अ रेस्टुरेन्ट एन्ड समबडी सेज द्याट इट लुक्स लाइक अफकोर्स फर्स्ट टाइम आएको वाक इन कस्टमर त थाहा हुन्छ नि सर हजुरको यो चाहिँ फर्स्ट भिजिट रहेछ होइन, क्यान आई अफर यु अ फ्री ड्रिङ्क, वाट वुड यु वान्ट भनेपछि त्यो मान्छेले त्यो फ्री ड्रिङ्कको पैसा 5 टाइम्स बढी तुरन्तै कभर गरिदिन्छ. द्याट इज द वे टु गेट योर कस्टमर्स राइट. त्यसपछि चाहिँ त्यही इक्जाम्पलमा म दिन्छु हाउ डु क्किप योर कस्टमर्स भन्दाखेरि चाहिँ ओके इफ यु कम नेक्स्ट टाइम हियर इज अ 20% डिस्काउन्ट कार्ड, सो प्लिज ब्रिङ इट अन and you will get 20% discount. त्यो 20% discount को लागि म I'll make sure that I go there next month if not before. अथवा कति कफी शपहरुले चाहिँ यही एक्जाम्पलमा दे हेभ लाइक 9 कफी फ्री. तर त्यो चिजमा नि इनोभेट गर्नु पर्यो के. लोयल्टी कार्ड्सहरु भनेर मात्रै मलाई छैन के. त्यसमा चाहिँ नयाँ तरिकाको इन्सेन्टिभले चाहिँ एउटा फुटबल म्याच हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो कस्टमर छ भने चाहिँ दे गेट प्रायोरिटी सिट्स, राम्रोसँग गेम देख्न सक्ने. त्यो सानो चिज के जुन चिज मैले हेर्दाखेरि अब अगेन यो फुड इन्डस्ट्रीमा रेस्टुरेन्ट बिजनेसमा गर्दाखेरि त्यस्तो चिज पोसिबल छ गरेको छैन कि. हाउ डु किप भन्दाखेरि कस्टमर रिलेसनसिप को बारेमा कुरा गर्दैछौँ र कस्टमर रिलेसनसिप हामीले एकदमै बेस लाइनमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ वे फर यु टु गेट ग्रो एन्ड मेन्टेन यर कस्टमरसँगको रिलेसनसिप्सहरू. अनि देयर भेरियस स्ट्राटेजिज टु इट. अनि केही स्ट्राटेजिज अघि रेस्टुरेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ यो हुनसक्छ भनेर हामीले कुरा पनि गरिसक्यौँ. कस्टमर रिलेसनसिपको लागि पनि सायद विल हेभ अ सेपरेट एपिसोड. सो लेट्स मुभ अन टुवर्ड्स यो अहिलेसम्म कस्टमर रिलेसनसिप हामीले स्टार्टिङ फ्रम सेगमेन्ट, भ्यालु प्रपोजिसन, च्यानल्स र रिलेसनसिप भनेर चाहिँ मोर कस्टमर फेसिङ भयो कि होइन. त्यसको एन्ड रिजल्ट भनेर चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो रेभेन्यू स्ट्रिम. सो फर्स्टमा यो सबै चिज गरेर मैले भ्यालु प्रपोजिसन, सेगमेन्ट सबै चिज गरेपछि अब चाहिँ हामीले देन वी विल से दिस इज हाउ वी आर गोइङ टु ब्रिङ आवर क्यास मनी. सो यु डोन्ट एक्चुली स्टार्ट विथ मनी भनेर मैले पहिला भनेको रिजन चाहिँ त्यहाँनिर थियो कि होइन. यो सबै चिज गर्दा हामीले के थाहा छ भने अब कस्टमरले चाहिँ मेरो रेस्टुरेन्टको एक्जाम्पलमा उसले प्रिमियम प्राइस तिर्न रेडी भइसक्यो भनेपछि म यसरी चार्ज गर्छु भनेर हामीले गर्छौँ कि होइन. सो हामीले चाहिँ वी निड टु थिङ्क अबाउट हाउ डु वी जेनेरेट रेभेन्यू डिरेक्टली एन्ड इन्डिरेक्टली. जस्तै युजर र कस्टमरको कुरा भयो नि, मैले एकदमै राम्रो एप बनाएँ, एउटा चिज वन्डरफुल प्ले एरिया बनाएँ,
तर मेरो रेभेन्यू मोडल चाहिँ एडभर्टाइजर्सहरू होला होइन सो भनेपछि मैले इन्डिरेक्टली त्यो कस्टमर सेक्सनबाट चाहिँ पैसा लिइरहेको छु अरू युजर सेगमेन्टबाट होइन सो त्यसरी हामीले चाहिँ अब के रेपबाट रेभेन्यू उठाउने मन्थली जस्तै डिफ्रेन्ट मोडल्सहरू छ कि सब्सक्रिप्सन बेस्ड मोडल्स छ पे एज यु गो मोडल छ होइन अब अहिले जस्तै भनौँ न इएमआइजहरूको मोडल छ भनेपछि हामीले लाइक क्यास अन डेलिभरी you get credit points and you can redeem later on भन्ने छ हामी के गर्ने त हामीले त्यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ हामी तीनटा चीज हेर्नु पर्ने हुन्छ अब यसमा रेभेन्यू स्ट्रेटेजीमा चाहिँ स्ट्रिम्समा हैन एउटा हाउ डु वी जनरेट मनी वेयर डु वी एट व्हाट पोइन्ट डु वी चार्ज हैन यसमा हामीले हेर्नु पर्ने चाहिँ व्हाट भ्यालु डु कस्टमर्स पुट टु द प्राइस राइट भन्न खोजेको चाहिँ मैले अब सबै इन्भाइरोमेन्ट मेरो चाहिँ भ्यालु प्रोपोजिसन तीनटा थियो गुड फुड हेल्दी फुड गुड इन्भाइरोमेन्ट र म्युजिक थियो अनि त्यसमा चाहिँ मैले मोमो पर प्लेट 300 रुपिस बेच्यो भने चाहिँ त्यो प्राइस रेन्जलाई चाहिँ कस्टमरले कस्तो सोध्छ डु दे एक्चुअली एसोसिएट द्याट 300 रुपिस विथ द 3 डिफरेन्ट भ्यालु प्रोपोजिसन द्याट आइभ मेड अर नट कि त्यो कुरा सोच्नु पऱ्यो बिफोर यु टक अबाउट रेभेन्यू होइन अर्को कुरा चाहिँ हाउ मच आर कस्टमर विलिङ टु पे यो बेला हामीले बिएमसीमा चाहिँ रेभेन्यू स्ट्रिम्सहरू आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि कि त्यो ग्रुपले मैले 300 लाग्छ मेरो कस्ट भने होइन तर 300 चाहिँ कस्टमरले पे गर्न रेडी छ कि छैन र अर्को पोइन्ट चाहिँ प्राइस वाइज चाहिँ कस्टमरले हाम्रो सर्भिस र अफरिङलाई भ्यालु कस्तो गर्छ कि सो लट अफ टाइम्स चाहिँ भ्यालु प्रपोजिसन राम्रो हुन्छ कस्टमरले बुझ्छ पनि त प्राइसिङ हाम्रो नमिलेर चाहिँ अगेन सबै राम्रो तर तिनीहरू ठग भनेर पनि निक्लिन्छ मान्छेले होइन एन्ड सिरियसली दिस इज द प्रब्लम है अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रेभेन्यू मोडलिङ गर्दाखेरि रेभेन्यू स्ट्रिम्सहरूमा स्ट्रेटेजी गर्दाखेरि यो तीनटा चिजहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो विचार गर्नुपर्ने दुईवटा पोइन्ट छ एउटा चाहिँ प्राइसिङ ट्याक्टिक्स हाम्रो के हो होइन अब यो चिजमा चाहिँ हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने प्राइसिङ भनेको मेरो प्रडक्टको प्राइस यो मात्र राख्ने होइन कि एउटा प्राइससँग अरू चिज एसोसिएट हुन्छ जस्तै मैले एउटा सामान बेचेँ होइन अरू एउटा सर्भिस बेचेँ त्यसपछि आई नो द्याट दिस कस्टमर इज गोइङ टु कम ब्याक अगेन फर अनदर सर्भिस जस्तै एउटा टिपिकल इक्जाम्पल छ नि एप्पलको इकोसिस्टममा मैले एउटा मसिन किनेपछि आम वर्क विथ दिस मसिन एन्ड मैले किबोर्ड पनि त्यसबाट किन्नुपर्छ सबै चिज इभन लाइक चार्जरदेखि लिएर सबै चिज उसको मात्र किन्नु परेपछि उनीहरूको प्राइसिङ टेक्निक भनेको इज नट जस्ट अबाउट वान पर्टिकुलर कम्प्युटर सेल्स त्यसको एसोसिएटेड कति प्रडक्ट हुन्छ सेम गोज फर अटोमोबाइल इन्डस्ट्रिज गाडी किनेपछि एक्ज्याक्टली जिलेट फर द्याट म्याटर होइन सो प्राइसिङ ट्याक्टिक्स त्यसरी नै युज गर्नुपर्छ होइन अर्को पोइन्ट चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ प्राइसिङमा एज एन अन्टरप्रेन्योर यो बिएमसी युज गर्दाखेरि वेयर डु यु सी टु फाइन्ड दोज थिङ्स द्याट अदर्स एज इन योर कम्पिटिटर्स हेभ लेफ्ट अन द टेबल कि जस्तै एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हामीले चाहिँ रेस्टुरेन्ट अपरेट गरेका छौँ भने त्यसको चाहिँ फुड वेस्टलाई हामीले क्यान वी मोनिटाइज द्याट राइट एन्ड द्याट इज एन इन्ट्रेस्टिङ वे समबडी हेज डन द्याट कि एकजनाले चाहिँ त्यो अब काठमाडौँको वरिपरि बङ्गुरहरू पाल्छ कि पिगरी उनीहरूलाई चाहिँ त्यही फार्ममा गएर चाहिँ फुड सप्लाई गरिदिने लाइक सानो चिज भयो अब ड्रिङ्क्सहरूको बियरहरूको एक्स्ट्रा बोटललाई कसरी हाउ डु यु मोनिटाइज द्याटदेखि लिएर चाहिँ सबै रेभेन्यूको कुरामा इज नट जस्ट युआर ओपनिङ अ रेस्टुरेन्ट कि बट यु माइट बी एबल टु कभर अप सम अफ युर कस्ट बाई proper waste management that is also should also be counted as your revenue stream अब अगेन त्यही रेस्टुरेन्टमा गरिरहेको छ भने हाउ डु यु रेन्ट आउट your place एउटा लार्जर इभेन्ट गर्दैछ मेबी विक डेजमा चाहिँ इभिनिङमा जहाँ चाहिँ रस हुँदैन त्यो बेलामा वाइ डोन्ट रेस्टुरेन्ट्स कम अप विथ देयर प्लान अनि रेभेन्यू भनेको खालि त्यो मात्र होइन त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ होइन सो रेभेन्यू स्ट्रिम्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ द जेनरिक अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा मैले देखिरहेको स्टार्टअप्सहरूमा चाहिँ इज द्याट प्राइसिङ मात्रै फोकस भइरहेको हुन्छ तर यो चाहिँ पैसा कहाँबाट कमाउने कसरी कमाउने कतिवटा डिफ्रेन्ट वे अफ कमाउने हुनसक्छ र कुन वेमा चाहिँ हाम्रो कस्टमर्सहरूलाई दिएको भ्यालुबाट आई क्यान रिसिभ द मनी राइटली एक्ज्याक्टली अब यसको एकदमै ग्लोबल इक्जाम्पल दिन्छु फेसबुक हामीले त फ्री सर्भिस दिइरहेको छ नि त लट अफ टाइम्स वी फिल सो ग्रेटफुल टु फेसबुक नि होइन फर गिभिङ एभ्रिथिङ फर फ्री पहिला हामीले गर्दा फोटोको कति स्पेस हुन्छ भनेर गर्थ्यो अहिले वी डोन्ट निड टु केयर अबाउट एनिथिङ वेयर आर दे मेकिङ मनी because they are being smart in their revenue streams. They're actually making money in ways that we don't even know. And as advertisers, they know more about me as Bibhusan Bista than I know about myself. They keep track of everything. त्यसको बेसिसमा मलाई product push हुन्छ. Search for like Adidas shoes over on Amazon. गर्ने बित्तिकै for 1 week you are flooded with shoes related. त्यसमा कतिवटा सेल्स भयो कि सो यु निड टु थिङ्क अबाउट द्याट वेज एज वेल कि जस्तै एउटा कसैले अगेन आइम गिभिङ लट अफ रेस्टुरेन्ट एक्जाम्पल्स बिकज आई वान्टेड टु ओपन वान विच आई एम नट एबल टु होइन गएपछि मैले चाहिँ आई वुड वान्ट टु डु अ रेस्टुरेन्ट आई हेभ एन आइडिया कि होइन यो कसैले गर्ने हो भने लाइक वाइ डोन्ट यु डु लेट्स से
painting exhibition of a specific artist for a month, for a year. So त्यो पेन्टिङ सेल्सबाट पनि आउन सक्छ. धेरैले गरेको छ, तर इट्स नट लाइक भनौँ न त्यसमा भ्यालु प्रोपोजिसन अझै हुन सक्छ होला. So you have empty walls. That walls could be converted into money making thing. You have like, के चिज छ त अरूले विचार नगरेको चिजमा चाहिँ you give momo for like 150 rupees if your competitor does that, if not less. त्यसपछि अर्को 50 rupees कमाउने बाटो सोच्ने is your proper way of strategizing your revenue streams. That is where कतिपय साइडमा चाहिँ रेस्टुरेन्टको कुरामा there could be some like paper plates अलिकति महँगो पर्छ अनि 150 रुपियाँमा मोमो बेच्यो, तर पेपर प्लेट्सको तलपट्टि चाहिँ नि you carve a logo of certain something and ask money from them. Absolutely. कस्टमर्सलाई सब्सिडाइज भ्यालुमा पायो तर yet you are getting more money भन्ने टाइपको कुरा. सो भनेको रेभेन्यू स्ट्रिम्स इज वे अफ मेकिङ मनी through different multiple Don't just sources. think about one way of one revenue stream. Warren Buffett ले भन्छ नि, the best way to make money is to diversify your investment. पनि त्यतिकै भने. So as an entrepreneur also you have to be able to diversify the ways you receive money. Revenue. Yeah. So अघि नै हामीले फर्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि यो BMC को there are two phases of it. अहिले हामीले फर्स्ट फेज विच कभर्स द राइट पार्ट अफ द BMC भ्यालु प्रोपोजिसनदेखि राइट साइडमा इज डन. अब वी गो टुवर्ड्स भ्यालु प्रोपोजिसनदेखि लेफ्ट साइडको कुराहरू which is more on the operation side. So entrepreneurले धेरै एक्साइटिङ नलाग्ने मन्डेन हुने हुन्छ नि, त्यो चिज सोच्नै नपाए हुन्थ्यो भन्ने चिज चाहिँ लेफ्ट साइड अफ द क्यानभसमा आउँछ. So okay, when we start on the left side of the canvas, हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने अब मलाई सबै कस्टमरको बारेमा आइडेन्टिफाई भयो, मलाई यसरी पैसा बनाउँछु भन्ने थाहा भयो. नाउ देन त्यो पैसा बनाउनको लागि त्यो कस्टमरलाई त्यो भ्यालु प्रपोजिसन दिनलाई त्यो मेरो what do I need भन्दाखेरि चाहिँ you first start with resources. We call it key resources. हैन, अब यसमा चाहिँ सिम्पल छ. मलाई त्यो भ्यालु प्रपोजिसन दिन मलाई do I need a factory, do I need a space, do I need like human resources, do I need IT support, equipments, man, machines हरू के चाहिन्छ त्यो चिज चाहिँ लिस्ट आउट गर्ने पार्ट हो. बट the good thing is like you need to associate it with revenue stream as well as value proposition. के now मलाई इक्विपमेन्ट चाहिन्छ भनेपछि हुन त यो पछि पनि आउँछ. लाइक you need to associate each and every component as far as possible. Okay. Right? So अब एक्टिभिटिज के मलाई IT इक्विपमेन्ट चाहिन्छ किन भन्दाखेरि IT इक्विपमेन्टले चाहिँ के चिज गर्छ त भ्यालु प्रपोजिसनमा, राइट? यु डोन्ट जस्ट से कि आई निड अ मसिन होइन कि त्यो मसिनले चाहिँ हाम्रो भ्यालु प्रपोजिसनमा हिट गरे आउनु पऱ्यो कि देन यु आर टकिङ अबाउट अप्टिमल युटिलाइजेसन अफ यर रिसोर्सेस फर द ग्रोथ अफ द कम्पनी अर द बिजनेस, राइट? अब यसमा हार्ड एन्ड फास्ट के क्याटेगोरिज हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले टिपिकली भन्दाखेरि अब फिक्स्ड एसेट होइन, भेरिएबल एसेट्सहरू त्यस्तो भन्दै लाइक यु क्यान थिङ्क अबाउट वाट यु निड कि. तर आई वुड से डोन्ट गो बाई द फाइनेन्सियल टर्म्स अफ लाइक रिसोर्सेस के चाहिन्छ भन्दा पनि इट्स मोर अबाउट भ्यालु प्रपोजिसन र त्यो रेभेन्यूको लागि के चाहिन्छ, मान्छे कति चाहिन्छ, मसिन्स कति चाहिन्छ एन्ड दोज. सो यसमा पनि कता कता हामीले लुकिङ एट इट फ्रम जस्तो हामीले जहाँबाट सुरु गऱ्यौँ कस्टमर सेगमेन्ट्सलाई के भ्यालु दिने, त्यो भ्यालु दिनको लागि डेलिभर गर्नको लागि चाहिँ मलाई के रिसोर्स चाहिन्छ. फर इक्जाम्पल इफ समन इज डुइङ लेट्स से फोटोग्राफी सर्भिस भनेर भन्यो भने मेबी क्यामेरा इज अ निड, तर अफिस माइट नट बी अ निड. एक्ज्याक्टली. सो त्यो गर्नको लागि मलाई इक्विपमेन्ट्स भन्छ होला होइन. सो इफ यु वान्ट टु प्रड्युस द बेस्ट फोटोग्राफी एक्सपिरियन्स होइन, त्यसको लागि के चिज चाहिन्छ, मेबी क्यामेरा इज नट द ओन्ली थिङ. त्यसको लागि स्ट्यान्ड आउट गर्नको लागि मेरो लाइट्सदेखि लिएर साउन्ड सिस्टम्सहरूदेखि लिएर होइन, मेबी यु गो टु टु यर कस्टमर प्लेस विथ अ ब्याकड्रप होइन, त्यस्तो चिजहरू के चाहिन्छ त्यो भ्यालु प्रपोजिसनले डिफाइन गर्ने भयो कि. लट अफ टाइम्स हामीले चाहिँ कहिले अब दिस वेयर लाइक दिस काइन्ड अफ BMCs एक्चुली कम ह्यान्डी इज मसँग यो छ त्यही भएर म यो सुरु गर्छु भन्ने पनि बिजनेसहरू हुन्छ कि. आई एम एन इन्जिनियर, सो हामीसँग 4जना चाहिँ एप बनाउने र वेबसाइट बनाउने मान्छे छ, सो द्याट्स वाइ वी क्यान रन एन कमर्स कम्पनी भनेर. सो त्यो गर्दा चाहिँ BMC फलो नगरिकन हामीले के गर्छौँ कि रिसोर्सेसबाट सुरु गऱ्यौँ कि. त्यसपछि वी ब्याक ट्र्याक गरेर कस्टमर सेगमेन्ट भ्यालु प्रपोजिसन गर्दा गाह्रो हुने. सो एक्चुअली त्यो रिसोर्सेस भने IT पर्सनल भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले आएर हुनु पर्ने. फर इक्जाम्पल जस्तो अब फोटोग्राफी सर्भिसकै कुरामा इफ दे आर सेयिङ लाइक बेस्ट फोटोग्राफी सर्भिस नदिकन हामी चाहिँ तपाईँहरूको प्रडक्टलाई मार्केटिङ गर्नलाई चाहिँ सर्भिस दिन्छौँ भनेर सोच्नु भयो भने मेबी क्याप्सन राइटर अथवा त्यो लेख्न सक्ने मान्छे क्याप्सन राइटर होइन. अब त्यसको लागि हामी ह्युमन रिसोर्स भन्ने बित्तिकै इट्स नट ओन्ली अबाउट फोटोग्राफर. त्यो फोटोग्राफरले मात्रै त गर्न सक्दैन. त्यसको लागि त्यो भ्यालु प्रपोजिसन एक्सप्लेन गर्ने मार्केटर इज यर निड. बिकज प्रडक्ट फोटोग्राफी भन्ने बित्तिकै यु आर अलरेडी टकिङ अबाउट इस्टाब्लिस्ड ब्रान्ड्स
जसलाई चाहिँ त्यो चिज बुझाउन सक्नु पर्यो सेइङ द्याट इन्डियामा गएर चाहिँ स्टुडियोमा त्यो प्रडक्ट फोटोग्राफी गर्नुभन्दा वी क्यान अल्सो डु इट इन नेपाल भनेपछि लाइक देन यु टक अबाउट वाट आर द काइन्ड अफ स्किल सेट द्याट यु निड वाट आर द काइन्ड अफ इक्विपमेन्ट्स वाट आर द काइन्ड अफ स्पेस द्याट यु निड होइन एन्ड रिसोर्सेसमा अफकोर्स यु अल्सो टक अबाउट द काइन्ड अफ फाइनेन्सेस द्याट यु निड क्यापिटल एन्ड अल एज वेल यसपछि अर्को एउटा ऊ चाहिँ अब की रिसोर्समा हुनसक्ने कन्फ्युजन्स चाहिँ कस्तो हुनसक्छ मान्छेहरूलाई जस्तो हुन्छ नि इज इट नेसेसरी द्याट पिपल ह्याभ सर्टेन समथिङ पहिल्यै अर यो सायद अगाडि पनि अलिअलि कभर भयो जस्तो लाग्छ त्यस्तो भयो हामीले लिनियरली जाँदाखेरि डोन्ट थिङ्क अबाउट वाट यु ह्याभ कि मसँग चाहिँ 2000 स्क्वायर फिटको अफिस स्पेस छ भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ भने नर्मली लेट्स इफ वी आर नट अ फलोइङ बिजनेस मोडल क्यानभस त्यो स्पेसलाई युज गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ आई वुड स्टार्ट विथ अफिस स्पेस एज अ की रिसोर्स एन्ड द्याट इज वेयर वी गेट इट रङ मोस्ट अफ द टाइम कि त्यो 2000 स्क्वायर फिटलाई बरु रेन्ट आउट गरेर 6 महिनामा मैले आई कुड टेक ओन्ली 200 स्क्वायर फिट कि तिम्रो स्ट्राटेजी अनुसार होइन सो अब हामीले की रिसोर्समा विचार यो लिनियर वेमा बिएमसीमा आउँदाखेरि चाहिँ इभन इफ यु हेभ 2000 स्क्वायर फिटको अफिस स्पेस आम नट सेइङ द्याट यु डोन्ट निड इट होइन तर यहाँनिर आएपछि त्यो भ्यालु प्रपोजिसनको लागि हामीले यति मान्छे चाहिन्छ यस्तो मसिन्सहरू सेटअप गर्नुपर्छ यस्तो लेआउट चाहिन्छ त्यही भएर वी निड 2000 स्क्वायर फिटको फ्लोर स्पेस भन्यो चाहिँ त्यो जस्टिफाई भयो होइन भने यहाँनिर मोस्ट अफ द टाइम वेन युआर स्टार्टिङ अप आई नो द्याट स्पेस इज नट एन इस्यु कि होइन त्यो चिज चाहिँ यहाँ हरेक भ्यालु प्रपोजिसन यहाँनिर लिङ्क हुनु पर्यो सो भनिसकेपछि लाइक योर स्पेस माइट बी अ रिसोर्स बट नट द की रिसोर्स सो यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको टु डेलिभर द्याट भ्याल्यु एक्ज्याक्टली टु आवर कस्टमर सेगमेन्ट ठ्याक्कै मलाई के चाहिन्छ लट अफ टाइम अगेन रिसोर्सको कुरा स्पेसको कुरा इम्प्लोइमेन्टको कुरा वर्किङ पिपलको कुरामा चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु सेयर माई एक्सपिरियन्स होइन लट अफ टाइम वी गेट इन्फ्याचुएटेड विथ वाट वी वान्ट कि आई वान्ट टु क्रिएट इम्प्लोइमेन्ट भन्ने एउटा सेन्स हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ आई निड 20 पिपल भन्छौँ आई वान्ट टु हेभ लाइक अ फ्यान्सी अफिस स्पेस सबैको ड्रिम हुन्छ नि त्यही भएर अनि रिसोर्स जति लगेर चाहिँ हामीले अफिस स्पेसमा हालिदिन्छौँ कि राइट तर बिएमसीले चाहिँ एटलिस्ट त्यसको लिङ्केज छैन भने 2000 स्क्वायर फिटको अफिस स्पेसको भ्यालु प्रपोजिसनमा मैले त देखिनँ भनेर अब भिजुअली हुने भयो नि त also for you, also for your team members, also for your mentors, and then why do you need it भन्ने question भयो नि if we don't look at it in this objectively seeable manner त्यो कोरिलेट गरेर गाह्रो हुन्छ एन्ड द्याट इज द ब्युटी अफ बिएमसी यसमा सायद एउटा अर्को एन्सर पनि आयो अलिकति घुमेर आउँदाखेरि पनि भनेको की रिसोर्समा यदि तपाईँसँग कुनै रिसोर्स छ जुन चाहिँ तपाईँको लागि की हुँदैन भने ट्राई टु मेक इट अ रिसोर्स द्याट क्यान बी युज टु मेक मोर मनी एज अपोज टु तपाईँको आफ्नै की एक्टिभिटिजको लागि बिएमसीले गर्यो भने एउटा आइडियाको लागि की रिसोर्स के हो कि मसँग अर्को कुरा छ मसँग जग्गा छ भनेर मैले अहिले जग्गामा घर बनाउने होइन कि भ्यालु प्रपोजिसनले यु निड अ सेपरेट स्पेस ल्यान्ड भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो कि रिसोर्समा त्यसपछि मात्रै द्याट्स अ भ्यालु अदरवाइज अफकोर्स यु हेभ अदर लाइक रिसोर्सेस एट युर डिस्पोजल द्याट यु क्यान डु एनिथिङ तर यो आइडियाको लागि फिट भएन भन्ने कुरा लट अफ टाइम्स हामीले यहाँनिर चाहिँ नेपालमा प्रब्लम स्पेसिफिकल्ली एक्जिस्टिङ बिजनेसेसहरूले कुरा गर्दाखेरि त्यसपछि लेट्स मुभ अन नेक्स्ट वाट नेक्स्ट अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट गर्ने भने चाहिँ रिसोर्स पनि भयो होइन अब रिसोर्सले के गर्ने त भने चाहिँ वी डिफाइन एक्टिभिटिज द्याट एक्चुअली इज लाइक एउटा फर्मल बिजनेस प्लानमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब के गर्ने त अहिलेसम्म हामीले यो बिजनेस चाहिँ के गर्छ के पनि भनेको छैन एन्ड लेट्स अब मेरै मोमो रेस्टुरेन्टको इक्जाम्पलमा चाहिँ हेल्दी फुड बनाएको छ हाम्रो भ्यालु प्रपोजिसन भने त्यसको लागि R&D गर्नु पर्ला होइन त्यसको रेसिपी अप्सन्सहरूको लागि रिसर्च गर्नु पर्ला हेल्दी पनि टेस्टी पनि सस्तो पनि बनाउने के हो त सो सेफ एउटा मात्र हायर गर्ने होइन कि एक्टिभिटिजमा फर्स्टमा चाहिँ R&D पऱ्यो होला मेरो भ्यालु प्रपोजिसन अनुसार त्यसपछि अब मेरो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्नु पर्ला होइन आई निड टु देन फर्स्ट थिङ्क अबाउट कस्टमर एक्सपिरियन्स क्रिएट गर्ने एउटा चाहिँ मेरो मक ड्रिल्सहरू गर्नु पर्ला सो यु डिफाइन 1 2 3 4 अब के गर्ने त बट रिमेम्बर इट इज अल लिङ्क्ड विथ यर भ्यालु प्रपोजिसन एन्ड यर कस्टमर सेगमेन्ट कि तर अब चाहिँ अनिखेरि हामीले चाहिँ के एक्टिभिटिजमा डिफाइन भयो नि मैले R&D गर्छु मैले डेभलप गर्छु त्यसलाई मार्केट गर्छु त्यसलाई चाहिँ नि एडभर्टाइज गर्छु वाट आर दोज एक्टिभिटिज तर एभ्रिथिङ टार्गेटेड टुवर्ड्स यर भ्यालु प्रपोजिसन युजिङ द च्यानल द्याट वी हेभ आइडेन्टिफाइड टु इस्टाब्लिस द रिलेसनसिप द्याट वी हेभ अलरेडी मेन्सन to generate this kind of revenue and for making use of these resources. That is how the linkage is there. Okay? So key activities ले say in a generic term भन्ने हो भने it finally defines what your business actually does. र अब तर यसमा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ बोल्ने बिर्सिन नहुने कुरा चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ यावत कुरा यसरी राख्ने भन्दा पनि
you need to think at it from critical activities. What are the critical activities and what are nice to have activities? यो 10 वटा चाहिँ 90 नहुने हो मेरो भ्यालु प्रोपोजिसनलाई. The other 10 that I've identified, let's say on a total of out of 20, other 10 can wait. भन्नु पर्यो एउटा प्रायोरिटी अर्डर मेन्टेन गर्नु पर्यो. Number 1. There are 3 points. Second point चाहिँ activities को responsibilities कसको within your team members. You need to identify that. Right? Activities को responsibilities. Right? And the third thing is activities को interdependencies के छ. त्यो भनेको चाहिँ activity number 1 complete नभइकन 3 नहुने हो कि or activity 1 र activity 3 चाहिँ can they go in parallel or not. Lot of times यसले चाहिँ scheduling गर्न planning गर्न help गर्छ कि. To run a restaurant हामीले के गर्नु पर्यो, to run a hotel के गर्नु पर्यो, my idea. अनि यो कुरा भन्दै जाँदा अब लास्टमा भन्नुपर्ने कुरा होइन, तर एउटा म के भन्छु भने यो मैले एक्टिभिटिजमा गरिरहेको छु. अब सडनली आई फिल लाइक कि मैले अघि गरेको की रिसोर्सेसमा अब यो चिज त पुगेन. एन्ड BMC says you can come back again to key resources and redo the thing. Key resource गर्दै थिएँ मेरो भ्यालु प्रोपोजिसनमा त अर्को चिज गरेँ. सो यु क्यान अलवेज प्ले अराउन्ड कि इट्स नट जस्ट कि इटरेटिभ भनेर भर्जन 2.0 मा मात्र मैले कुर्नु पर्दैन टिममा गर्दा. सो दिस इज वाइ पिपल स्पेन्ड 16 आवर्स भनेको चाहिँ मैले लास्टमा पुगिसकेको छु. फेरि यु गो ब्याक टु भ्यालु प्रोपोजिसन अगेन के. सो त्यो एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो होइन. सो की एक्टिभिटिज की एक्टिभिटीले चाहिँ अन्डरलाइन गर्ने भनेको बेसिक हो भनेको चाहिँ वाट प्राइमरीली निड्स टु बी डन. अनि त्यसमा पनि अब नट एभ्री एक्टिभिटी इज क्रिटिकल की एक्टिभिटी नै होइन. सो दे आर सम एक्टिभिटिज जुन नभइकन तपाईँले भ्यालु प्रोपोजिसन डेलिभर नै गर्न सक्नु हुँदैन. त्यो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ लिस्ट डाउन गर्नु पऱ्यो. त्यसमा पनि प्रायोरिटी र पेरिफेरल कुन कुन एक्टिभिटिज हो भनेर पनि छुट्याउन सक्नु पऱ्यो. एन्ड 1 थियो. त्यसपछि कुनै पनि एक्टिभिटी डिफाइन भइसकेपछि हु डज द्याट, हु टेक्स द्याट रेस्पोन्स. एक्टिभिटी शुड नट बी अप इन द एयर के होइन. अनि धेरैजनाको एउटा समस्या चाहिँ त्यो हुन्छ लाइक दे जस्ट लिस्ट डाउन द एक्टिभिटिज अनि कसले गर्छ के गर्छ चाहिँ थाहा हुँदैन. नो वन इज अकाउन्टेबल फर इट. द्याट्स अनदर मेजर प्रब्लम. सो त्यसपछि की एक्टिभिटिज पछि नेक्स्ट वाट नेक्स्ट है हामीले त्यसपछि हेर्ने चाहिँ एउटा अलिकति एक्सटर्नालिटिज पनि हो. इट्स कल्ड की पार्टनर्स. किन कुनै पनि एउटा कम्पनी बिजनेसले चाहिँ सबै चिज आफैले गर्न सक्दैन. अगेन माई फेभरेट इक्जाम्पल मोमोको अथवा रेस्टुरेन्टकोमा चाहिँ हेल्दी स्न्याक अप्सन मैले क्रिएट गर्न खोजिरहेको छु. एउटा मेरो भ्यालु प्रोपोजिसन छ भने त्यसको सप्लायर चाहियो नि त मलाई. त्यो लेट्युसहरू त्यो मिट त्यसकै क्वालिटीमा त मेरो हाइजेनिक फुड आउँछ नि. सो मैले चाहिँ मेरो की पार्टनर्सहरूको कुरा गर्नु पऱ्यो कि. अब पार्टनर्सहरूमा चाहिँ हामीले के चिज विचार गर्नु पऱ्यो भने भनौँ हु आर दोज पार्टनर्स भनेर फर्स्टमा त्यो पार्टनर्सको ग्रुप आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो कि. सो नर्मली पार्टनर्स भने हामीले बुझ्ने भने चाहिँ जसलाई चाहिँ मैले केही चिज आउटसोर्स गर्छु. मेरो इन्टरनल कन्ट्रोलमा सप्लायर्स मैले सामान बनाइसकेँ सर्भिस गर्ने मेरो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर्सहरू, मार्केटर्सहरू, एडभर्टाइजर्सहरू होइन, मेरो अफिलिएट्सहरू लगायत चाहिँ यो चिजहरू जुन चिजसँग चाहिँ हामी एउटा इकोसिस्टममा बसेर काम गर्छौँ. एन्ड दे आर क्रिटिकल फर माई सक्सेसफुल अपरेसन अफ माई कम्पनी, माई बिजनेस, माई आइडिया भन्ने कुरा चाहिँ की पार्टनर. द फर्स्ट थिङ टु डु इज टु आइडेन्टिफाई पार्टनर्स को चाहियो त राइट. सो द्याट इज ड्रिभन बाई मेरो एक्टिभिटिजबाट होइन. अब कुनै एउटा ग्रुपलाई होला जसले चाहिँ एउटा मोबाइल एप चाहियो. सो इन्स्टेड अफ सेइङ द्याट we'll add them to resource एउटा डेभलपर राख्छु भन्दा पनि you could say that we would outsource it to यस्तो खालको IT company. They become your partner. So one thing is to identify who are your partners. And the second thing is to identify how partners can actually link their activity with a value proposition that you are trying to sell. That is very important. So you are not यो भन्न खोजेको चाहिँ मैले भ्यालु प्रोपोजिसन आइडेन्टिफाई गरेर म यहाँसम्म पुगेँ राइट. अब मैले आइडेन्टिफाई गरेको पार्टनरलाई त्यो भ्यालु प्रपोजिसनको बाई इन गराउनलाई त्यो भ्यालु प्रपोजिसनको ओन बिकज उसको काममा पनि त त्यो भ्यालु प्रपोजिसनमा डिफाइन हुने भयो. त्यसलाई मैले कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्छु, कसरी मैले त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्छु इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट कि. सो भनेपछि इट्स नट जस्ट अ डिस्ट्रिब्युटर भनेपछि एनी एबिसी डिस्ट्रिब्युटर होइन कि. सो वी वुड वान्ट टु नो मेरो डिस्ट्रिब्युटर अथवा मेरो सप्लायर चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो. यसमा पनि प्रोफाइल अफ योर पार्टनर्स. एक्ज्याक्टली. यसमा त अझ हामी के भन्नु सक्छ भने यु सुड बी एबल टु नेम इट when you plan. Okay. मलाई यस्तो खालको पार्टनर्सहरू चाहिन्छ भनेर कि. मिनिङ यु हेभ टु डु यर रिसर्च. भनौँ न मलाई चाहिँ एकदम हेल्दी फुड अफर गर्ने रेस्टुरेन्टको लागि चाहिँ भेजिटेबल सप्लायर चाहियो भने इफ आई एम टु डु इट आई चाहिँ लाइक 5 स्टारहरूमा सप्लाई गर्ने कहाँ छ त. त्यो त एउटा एग्रिगेटरले गर्छ तर उनीहरूले लिने त्यो एउटा फार्मर होला नि त होइन. त्यो च्यानल आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ आई वुड वान्ट टु से ओके आई वुड अप्रोच दिस काइन्ड अफ पिपल. धेरैजनालाई एउटा हुने कन्फ्युजन चाहिँ वेन वी आर टकिङ अबाउट की पार्टनर्स एन्ड की रिसोर्स कुन चिजलाई कता राख्ने भनेर
अलिकति कन्फ्युजन भइरहेको कि जस्तो लागिरहेको छ की रिसोर्स भनेको चाहिँ थिङ्स द्याट यु निड जस्तो मलाई आइटी वेबसाइट चाहियो फर्गेट अबाउट हुज गोइङ टु डु इट लेट्स से मलाई ह्युमन रिसोर्स चाहियो होइन मलाई मसिन चाहियो मलाई कटलरिजहरू चाहियो मलाई स्पेस चाहियो दोज आर माई रिसोर्सेस आई एम नट टकिङ अबाउट हाउ डु आई गेट दोज अब वेन आई मुभ अन टु की पार्टनर्स चाहिँ की पार्टनर्स भनेको जुन चिज मैले गर्न नसक्ने चिज उनीहरूले लेट्स से मलाई चाहिँ वेबसाइट चाहियो भनेको छ भने आई एम नट विलिङ टु बिल्ड इट बाई माइसेल्फ म एउटा आइटी टिम राख्दिनँ कि आई एम गोइङ टु आउटसोर्स भनेपछि दे बिकम यर पार्टनर्स रिसोर्स त रिसोर्सै भयो हाम्रो लागि बिएमसीकोमा तर द्याट इज लिङ्क विथ लेट्स से मैले रिसोर्समा चाहिँ वेबसाइट भनेपछि मैले त्यो चाहिँ एसोसिएसन सिधै कहाँ राख्छु पार्टनर्सकोमा चाहिँ आइटी पार्टनर भनेर राख्यो भने द्याट इज हाउ यु वुड डिफ्रेन्सिएट बिट्विन रिसोर्स एन्ड पार्टनर्स रिसोर्स शुड बी डेलिभर्ड आइदर बाई यु अर थ्रु पार्टनर ओके सो भ्याल्यु डेलिभरीको लागि जे आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न सकिन्छ र जे आफूलाई जसरी पनि चाहिन्छ इन हाउस नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा द्याट इज की रिसोर्स त्यति मात्र भन्दा नि की रिसोर्स इन हाउस पनि भयो तर वेबसाइट इज अल्सो यो की रिसोर्स होइन सो की रिसोर्समा भएको चिज आइदर यु डेलिभर इट बाई युर सेल्फ अर थ्रु यर पार्टनर्स सो जे कुरा चाहिँ आफूले डेलिभर गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ पार्टनर्सको थ्रु डेलिभर गरिन्छ सो यो जुन कुरा पार्टनर्सको थ्रु गरिन्छ जस्तो वेबसाइट इफ इट्स योर की रिसोर्स भनेर मान्ने हो भने त्यो बनाउनको लागि चाहिने आइटी कम्पनी चाहिँ नि इज योर की पार्टनर एक्ज्याक्टली सो एन्ड फर एनी बिजनेस पार्टनर इज इम्पोर्टेन्ट के यु वर्क इन एन इकोसिस्टम इन यसपछि वाट नेक्स्ट अब यो सबै चिज गरिसकेपछि चाहिँ अब लेफ्ट साइडको एन्ड रिजल्ट भनेको चाहिँ कस्ट जसरी राइट साइडको एन्ड रिजल्ट भनेको हाम्रो रेभेन्यू स्ट्रक्चर थियो नि अब यो चिज दिस वेयर इट गेट्स भेरी प्रिटी बोरिङ टु लट अफ पिपल फाइनेन्सको कुरा कि अब चाहिँ मैले यो एक्टिभिटी गर्छु भनेर आइडेन्टिफाई गरेँ मैले यो रिसोर्स भने मलाई यो पार्टनर्स भने अब देन नाउ यु ब्रेक इट डाउन टु द कस्ट स्ट्रक्चर कि होइन त्यो सबै चिज गर्नको लागि चाहिँ बेसिकली वाट आर माई फिक्स्ड कस्ट what are my variable cost and what are the different charges that I need to pay to partners. So for example, यो भनेको चाहिँ fixed cost को लागि I need to buy this machine. होइन मलाई एउटा coffee machine चाहियो यो चाहियो त्यो चाहियो होइन a variable cost okay I'm trying to employ 20 people होइन त्यसको monthly salary अरू operational expenses होइन अब अर्को resource partner cost भनेको चाहिँ मैले चाहिँ वेब होस्टिङको र डेभलपमेन्ट चाहिँ एउटा कम्पनीलाई चाहिँ आउटसोर्स गराएको छु भने उनीहरूले पर इयर यति चार्ज गर्छ होला राइट होइन त्यसै गरेर अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्टहरू के हुन्छ मसिन लिज गर्ने हो कि होइन त्यो सबै चिज अब ब्याङ्क चार्जेस यो सबै चिज गरेर चाहिँ होइन अब मैले एउटा भन्नु खोजेको चाहिँ यो कस्ट स्ट्रक्चर चाहिँ इट कुड बी लिल मोर टेक्निकल होइन यो बिएमसीले टोटली कभर गर्न चाहिँ सक्दैन एन्ड बिकज कस्ट स्ट्रक्चरको बेसिसमा ब्याङ्कलाई गयो यो बिएमसीको कस्ट स्ट्रक्चरको बेसिसमा गएर ब्याङ्कले लोन इस्यु त डेफिनेटली गर्दैन तर यसले दिने भनेको चाहिँ मलाई आइडिया दिने हो कि मेरो रेभेन्यू यति थियो अघिको राइट साइडकोबाट निक्लेको होइन रेभेन्यू स्ट्रिम्स यति थियो भन्दा पनि यति त्यसले भन्दैन मेरो चाहिँ कस्ट स्ट्रक्चर के हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ होइन सो यसरी चाहिँ हामीले we have also completed the left side. यसरी चाहिँ हामीले BMC complete. Now one thing that I want to re-stress again is मैले यो हामीले 9 component complete गर्यौँ. Now I have completed this is it होइन कि तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ हरेक कम्पोनेन्टमा लेखेको पोइन्टहरूको चाहिँ इन्टरकनेक्सन टु इच अदर हेर्न पर्यो. अगेन गो लिनियरली मिनिङ फर्स्ट मैले भ्यालु प्रपोजिसन गरेको छु भने कुन चाहिँ भ्यालु प्रपोजिसन कुन चाहिँ कस्टमर सेगमेन्टको लागि होइन अब कस्तो कस्टमर सेगमेन्ट र भ्यालु प्रपोजिसन अब मैले कुन चाहिँ भ्यालु प्रपोजिसनले चाहिँ कुन चाहिँ च्यानल युज गर्छ सिमिलरली कुन चाहिँ भ्यालु प्रपोजिसन र कुन चाहिँ च्यानलले गर्दा चाहिँ कस्तो कस्टमरले सो एभ्रिथिङ द्याट यु हेभ रिटन हेज टु हेभ कनेक्सन विथ एटलिस्ट वान अफ दि थिङ्स द्याट यु हेभ रिटन इन अनअदर कम्पोनेन्ट सो धेरैले मिस्टेक गर्ने चाहिँ बिएमसीमा के गर्नुहुन्छ भने दे राइट लाइक 20 पोइन्ट्स के ऱ्यान्डम पोइन्ट्सहरू लेखिरहन्छ अनि 20 पोइन्ट्स गरेपछि त्यो 20 पोइन्ट्सको चाहिँ इन्टरकनेक्सन आई निड इन्टरकनेक्सन्स इभेन्चुअली टु द कस्ट स्ट्रक्चर त्यही अघि भनेको लिनियर फेसनमा वान आफ्टर अनदर वानको 2 सँग 2 को 3 सँग इफ नट ब्याक एन्ड अनि त्यो इन्टरकनेक्सन छैन भने चाहिँ त्यसलाई ड्याङ्ग्लिङ पोइन्ट्सहरू भने पनि भयो होइन त्यो ड्याङ्ग्लिङ पोइन्ट्सहरूले चाहिँ यु निड टु आइदर get it out of your paper or change something to incorporate that. भनिसकेपछि लेट्स स्टार्ट विथ अगाडिबाट अनि सायद एक्जाम्प्लिफाई गर्दा हुनसक्छ सो कस्टमर सेगमेन्ट आई आइडेन्टिफाई 2 कस्टमर सेगमेन्ट्स भनेर भन्यो
अनि इट्स युजली बेटर टु युज अ स्टिकी नोट टु स्टार्ट एक्ज्याक्टली यसमा किनभने मैले चेन्ज गर्नुपर्छ भने नि अब मैले एकचोटि लेखेँ भने त के भयो मैले काट्न आई मेक अ मेस अराउन्ड इट के सो त्यसको लागि तरिका चाहिँ अलिक ठुलो होइन चार्ट पेपरमा इफ यु प्रिन्टेड फाइन इफ नट डु इट योर सेल्फ एन्ड एक्चुअली पेस्ट इट इन अ वाल सो 6जनाले हामीले गरिरहेको छौँ यसमा काम 6जना त्यो एउटा पहिला चाहिँ क्यानभसलाई ड्र गर्यो वालमा पेस्ट गर्यो यु स्टार्ट 1 पोइन्ट कस्टमर सेगमेन्ट भने कस्टमर सेगमेन्ट जे भन्छ डिस्कस गरेर त्यसलाई पोस्ट इटमा राख्यो सो त्यो पनि सायद कलर कोड युज गरेर अझ बढी फाइदा हुन सक्छ अब त्यो कुन चाहिँ कस्टमर सेगमेन्ट युज गर्ने हामीले लेट्स चाहिँ दुईटा छ भने दुईटा कलर युज गऱ्यो भने अब मैले के हुन्छ भ्यालु प्रपोजिसन तर मेरो एउटा चाहिँ पहिला नै सिधै मैले एउटा सजेस्ट गर्ने प्र्याक्टिकल तरिका चाहिँ बिफोर यु एक्चुअली इभन युज कलर कोड कस्टमर सेगमेन्ट चाहिँ पहिला छुट्टै कुरा गरौँ लेट्स नट इभन राइट देयर होइन 12वटा आयो अब त्यसमा क्रिस्टलाइज गरेर दुईटा के हो त छानेपछि त्यो दुईटालाई चाहिँ त्यहाँ लेखौँ राइट इफ वी थिङ्क अबाउट वी हेभ टु राइट टु देन पिपल दिस इज वाट पिपल डु इट विदिन 30 मिनट्स भने चाहिँ त्यो हो कि होइन डिस्कसन हुन पाउँदैन होइन सो कस्टमर सेगमेन्ट दुईटा आइडेन्टिफाई ओके 2 मेजर वी वान्ट टु फोकस अन 2 मेजर भनेपछि यु राइट इट देयर होइन पोस्ट इटमा अब त्यो 2 डिफ्रेन्ट कलर्सको त्यसपछि भ्यालु प्रपोजिसन अगेन हेभ अ डिस्कसन अराउन्ड त्यो पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेन्टको लागि के भ्यालु प्रपोजिसन यु क्यान कम अप विथ 20 लिस्ट 20 आइटम्स त्यसलाई अगेन क्रिस्टलाइज गरेर ओके वी वान्ट टु फोकस अन 1 मेजर अर 2 मेजर हजुर द्याट इज अप टु यु त्यसको फिक्स रुल छैन अनि त्यसपछि इच अफ द भ्यालु प्रपोजिसनको लागि एउटा कस्टमर एटलिस्ट एउटा कस्टमर सेगमेन्ट हुनु पऱ्यो अब मैले हेरेँ कि त्यो दुइटै चाहिँ एउटा पर्टिकुलर सेगमेन्टले मात्र काम गर्छ भनेपछि देन अगेन आई गो ब्याक टु रिमुभ अनदर पोस्टेड जुन चिजमा चाहिँ कुनै कनेक्सन भएको थिएन त्यसलाई गर्ने भयो त्यसरी चाहिँ कस्टमर सेगमेन्ट भ्यालु प्रपोजिसन च्यानल्स रिलेसनसिपको सबै यसरी चाहिँ एटलिस्ट एउटा कस्ट भ्यालु प्रपोजिसनको मेरो त्यही कलरको पोस्टेड चाहिँ लास्टमा गएर कस्ट स्ट्रक्चरसम्म आइयो भने चाहिँ द्याट इज वेयर युआर गेटिङ अ पर्फेक्ट बिएमसी के सो अर्को एउटा समस्या चाहिँ ठ्याक्क हामी कस्ट स्ट्रक्चर कुरा गर्दै गर्दा आउनुपर्ने यो कस्ट स्ट्रक्चर र रेभेन्यू स्ट्रिम्समा चाहिँ एउटा कन्फ्युजन कस्तो भइरहेको हुन्छ भने अघि हामी रेभेन्यू स्ट्रिम कुरा गर्दै गर्दा प्राइस पोइन्ट अथवा हुन्छ नि मैले प्राइसिङ चाहिँ यति गर्छु भनेर प्राइसिङ ट्याक्टिक्स चाहिँ अलिकति पछाडिको कुरा हो कि जस्तो रेभेन्यू स्ट्रिममा चाहिँ मेजरली यहाँबाट पैसा ल्याउन मिल्छ भन्ने मात्र आइडेन्टिफाई गर्ने हो कि अथवा होइन यसमा चाहिँ हामीले रेभेन्यू स्ट्रिममा गर्दा कस्तो गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ कहाँबाट लाइक अघि भने वाट आर माई हिडन एरियाज अफ where I can make more money होइन अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ रेभेन्यू स्ट्रिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ बिकज यो दुइटै कस्ट स्ट्रक्चर र रेभेन्यू बिएमसीबाट निक्लिसकेपछि चाहिँ इट गोज इन्टु फाइनेन्सियल प्लानिङ के होइन सो मैले जस्तै रेभेन्यू स्ट्रिममा मोमोज बेच्छु भने होइन मेरो कतिमा बेच्छु भनेर त्यहाँनिर फिड हुन सक्नु पऱ्यो कि त्यही भएर चाहिँ मैले रेभेन्यू स्ट्रिममा चाहिँ इफ आई एम विलिङ टु से द्याट मेरो प्राइसिङ ट्याक्टिक्स अनुसार चाहिँ इट इज एट पार विथ माई कम्पिटिटर भनेर चाहिँ मैले प्राइसिङ ट्याक्टिक्स किन युज गरेँ भन्दा मैले अरू रेभेन्यू अप्सन निकाल्नु पऱ्यो कि इफ आई डोन्ट हेभ द्याट इन माइन्ड प्राइसिङको आइडिया भएन भने त मैले चाहिँ अब अर्को रेभेन्यू स्ट्रिममा चाहिँ कति फोकस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आई वुड नट डिस्कस अराउन्ड इट राइट नाउ सो बिएमसीमा गऱ्यो भने चाहिँ वाट एभर टेक्निकलिटी यही चिजको बेसिसमा भोलि गएर इन्भेस्टरलाई पिच गर्दाखेरि पनि यसलाई फर्दर वर्कआउट गर्ने त्यो लेभलको हाम्रो चाहिँ क्ल्यारिटी हुनु पऱ्यो कि सो अल्टिमेटली बिएमसीको यो 9वटा मोडल 9वटा भित्रको कम्पोनेन्ट्स जुन चलायौँ यो सबै चलाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो नेट रिजल्ट चाहिँ एउटा भिजुअलाइजेसन अफ यो ओन बिजनेस टु इट इजेज यु टु कम्युनिकेट यो बिजनेस इन्क्लुडिङ लाइक इन्भेस्टर्सदेखि लिएर यतिकै साथीहरूदेखि लिएर अरूसँग पनि र 3 इट प्रोभाइड्स यु विथ बेसिक अजम्पसन्स जुन चाहिँ मार्केटमा गएर टेस्ट भ्यालिडेट गरेर आफ्नो बिजनेस रिफाइन गर्न सकिन्छ सो आर देयर एनी अदर एडभान्टेजेस द्याट वी हेभ बेसिकली मैले एज एन अन्टरप्रेन्योर म आफूले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि के छ नि थिङ्स द्याट आर भिजुअल इज अलवेज यु नो क्रिटिकल फर यु टु रिमेम्बर के मैले हिजो टिभीमा के देखेँ सम्झिन्छु रादर देन वाट आई रेड के अफकोर्स लाइक कसैको त्यो डिफ्रेन्ट होला सो बिजनेस मोडल क्यानभसको मेरो लागि चाहिँ दुईवटा मेन पर्पज छ कि एज एन अन्टरप्रेन्योर आई एम नट टकिङ अबाउट लाइक यो कस्टमर रिलेसनसिपको भ्यालु थियो वी हेभ अलरेडी ह्याड इन अ डिस्कसन यसको चाहिँ फर मी टु रिमेम्बर हाउ आई क्यान कनेक्ट डिफ्रेन्ट थिङ्स कि फर अ डुवर होइन आफैले चाहिँ मैले एउटा भिजुअली त्यहाँ गरेपछि मैले यु ट्रस्ट मी इफ पिपल लाइक डु इट 10 times यु विल स्टार्ट सिइङ द ब्लक्स के मेन्टल इमेजमा एउटा ब्लक आउँछ होइन त्यो 9 डिफ्रेन्ट ब्लक्सहरू आउँछ हाम्रो आउँछ मेरो भ्यालु प्रपोजिसन टेक्सकोबाट चाहिँ यहाँ हिट भयो भने त्यो लाइक टु गेट द्याट एप्टिट्युड फर लाइक यु नो मोडलिङ यर बिजनेस नम्बर 1 2 सो यु डु इट फर यर सेल्फ होइन अर्को कुरा चाहिँ टु गेट your team into the same page right from the start, okay? A lot of time we forget. The biggest value is
like I might be the co-founder, I might be the CEO, I might be owning the company in totality, but I need a team who believe in my idea. So instead of saying that this is, this is what we're doing, ask them to do together. And you do it together with them, then you create a sense of ownership right from the start. And which is like absolutely for any startup to actually go a long way. होइन त्यसपछि अफकोर्स यसलाई क्रिस्टलाइज गर्ने अरू चिजहरू त छँदैछ होइन सो एउटा लास्ट थिङ अगेन जस्ट टु रिटरेट व्हाट आई सेड इन द बिगिनिङ BMC इज नट अ सिल्भर बुलेट है फेरि यो BMC भयो लाइक एभ्रिथिङ इज डन होइन इट गिभ्स यु द्याट कन्फिडेन्स इफ समबडी सेज लाइक तिम्रो रेभेन्यूमा कहाँनिर के छ अथवा तिम्रो एक्टिभिटी के हो भन्दाखेरि इट गिभ्स यु द्याट कन्फिडेन्स टु से द्याट आई हेभ एक्चुअली गन थ्रु द प्रोसेस एन्ड आई नो where my dots connect and you can answer properly. You can answer properly to yourself, to your investors, to anyone. So isko basis mein you can take expert help on like, okay, I need to prepare financials. Isko template ma kasari rakhne, I need to garne. Now you would be in a commanding position to say that this is, I know where it connects. Yo cheez garna sakyo ke. All right. So BMC को यो डिस्कसन पछाडि सायद वी अन्डरस्टुड अ लट अफ थिङ्स अबाउट BMC त्यो अन्डरस्टुड भन्दा पनि अझ बढी खासमा हाम्रो आजको पर्पज चाहिँ टु इन्ट्रोड्युस BMC थियो एन्ड आई होप आवर अडियन्सेस हेभ अन्डरस्टुड ठ्याक्क BMC के हो कसरी चलाउन सकिन्छ अलिअलि केही कुरा बुझ्नुभयो होला विल फर्दर डिस्कस अन दिस अनि आजको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर बिभूषण दाइ थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम and thanks a lot for having me and I would be really happy if people at least give BMC a try. Yeah. So entrepreneurs out there, BMC is in the strategizer.com, strategizer.com मा पाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ देयर इज अ क्यानभास देयर त्यो क्यानभासमा अगाडिपट्टि भित्तामा टाल्नुहोस् पोस्टेड नोट निकाल्नुहोस् कलर कोड गर्न थाल्नुहोस् अनि स्टार्ट वर्किङ अन योर बिजनेस मोडल सो द्याट अल्टिमेटली तपाईँसँग एज अ आइडिया हुनसक्छ तर इन अर्डर टु गिभ यु आइडिया द्याट अ डिजर्भिङ चान्स तपाईँले चाहिँ यु हेभ टु बी एबल टु भिजुअलाइज यर बिजनेस आइडियाज आर नथिङ बट until they are executed. So execution garna चाहनुहुन्छ भने I think this can be a very good tool to start your ideation process and त्यति भन्दै आजको लागि let me sign off from Startup Nepal को podcast. Thank you.